الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار.
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআনে কারীম নাযিল করেছেন যার মাধ্যমে মুমিনদের অন্তরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আরও আলোকিত করেছেন, তাদের ঈমানকে বৃদ্ধি করেছেন। আর কাফেরদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআনে কারীম নাযিল করে তাদেরকে হেদায়েত করতে চেয়েছেন, কিন্তু তারা যখন তাদের থেকে হেদায়েত গ্রহণ করেনি আল্লাহ পাক কোরআনে কারীম দিয়ে তাদেরকে লাঞ্ছিত অপদস্থ করেছেন। আল্লাহ পাকের হুজ্জত কায়েম করেছেন তিনি, যাতে করে কিয়ামতের দিনে আর ওজর পেশ করার, অজুহাত পেশ করার কোনো অবকাশ না থাকে। আমাদের তাফসীর শুরু হবে সূরাতুল আনফাল থেকে। সূরাতুল আনফাল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদিনার জীবনে বদর যুদ্ধের সময় নাজিল হয়েছে। দ্বিতীয় হিজরিতে বদর যুদ্ধ যেই সময় ঘটেছিল, আর বদর যুদ্ধের কথাই বিশেষভাবে এই সূরার আসল বিষয়বস্তু। এই সূরার নামকরণ হচ্ছে আনফাল, নাফলুনের বহু বচন। নাফল থেকে আমরা নফল নামাজ বলি, নফল সাদকা, নফল রোজা, নফল
এই যে নফল শব্দটি বলে থাকি, তো নফল কোন অর্থে বলে থাকি আমরা? নফল মানে অতিরিক্ত। কিসের অতিরিক্ত? হ্যাঁ, ফরজের উপর অতিরিক্ত। ফরজ নয়, অতিরিক্ত। ফরজ নয় কিন্তু অতিরিক্ত, একে নফল বলা হয়। এবাদতের ক্ষেত্রে এমন অতিরিক্ত এবাদত যেটা শরীয়তে যার অনুমতি আছে, এমন না যে অনুমতি নেই। আবার অতিরিক্ত যদি হয় শরীয়তে অনুমতি নেই, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই রকমের নফল ইবাদত বন্দি করেননি, তাহলে সেটা বিদআত, ধর্মের নামে নতুন কাজ করা, যা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি, অতিরিক্ত, সেটা হচ্ছে বিদআত। কিন্তু অতিরিক্ত তার সাথে সাথে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তার প্রমাণ কোরআন এবং হাদিস দ্বারা প্রমাণ রয়েছে, সেগুলিকে নফল ইবাদত বলা হয়। নফল নামাজ হোক, নফল রোজা সিয়াম হোক, নফল দান খায়রাত হোক, নফল হজ হোক, হ্যাঁ, নফল কাজকর্ম, পরোপকারিতা। অনেক সময় জরুরি নয়, উপকার করার জন্য মেলা লোক আছে, তার মধ্যে আপনি বেরিয়ে পড়লেন, নফল কাজ করলেন। নফল মানে হচ্ছে অতিরিক্ত। তো এখানে সূরাতুল আনফাল কি আনফাল, নাফলুনের বহু বচন আনফাল কেন বলা হয়েছে? এই সূরার প্রথম আয়াতে আনফাল শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে। যে আনফাল সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেছিলেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই আনফালের হুকুম কি? তো এই আনফাল মানে কি? তাহলে আনফালের হুকুম, আনফাল এখানে গনিমতের ধন সম্পদকে বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ বা যুদ্ধে যেসব সম্পদ হাসিল হয় কাফেরদের যুদ্ধের পরে বা যুদ্ধের সময়, যখন কাফেররা পরাজিত হয় আর তাদের ধন সম্পদ ছেড়ে পলায়ন করে, যেই ধন সম্পদ জেহাদের পরে হাসিল হয়, জেহাদের ময়দান থেকে কাফেরদের ধন সম্পদ, সেটা হচ্ছে আনফাল বা সেটা হচ্ছে গানায়েম, বহু বচন গনিমতের, হ্যাঁ, গনিমত। এর তাহলে একটা নাম হচ্ছে গনিমত, যে গনিমতের কথা এই সূরারই যে 10ম পারা শুরু হচ্ছে, তাতে আল্লাহ পাক উল্লেখ করে ওয়ালামু আন্নামা গানিমতুম মিন শাইইন, এখানে গনিমত শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে। তখন গনিমতের ভাগ বন্টন কে কে পাবে, কারা পাবে, কাদের জন্য আল্লাহ পাক এগুলিকে করেছেন, কোন খাতে বন্টন করতে হবে, ওখানে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে ওই গনিমতকে আনফাল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তো আনফাল কেন বলা হলো গনিমতকে? এই জন্য বলা হয়েছে যে দুটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হচ্ছে যে এই উম্মতকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই গনিমতের ধন সম্পদ অতিরিক্ত দিয়েছেন, যা অন্য উম্মতকে দেন নাই, এটা হচ্ছে একটি কারণ। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে রয়েছে, সহিহ বুখারী সহিহ মুসলিমের হাদিসে রয়েছে যে উতিতু খামসাম লাম ইউতাহুন্না আহাদুন ক্বাবলি, আমাকে 5টি জিনিস দেওয়া হয়েছে যা এর পূর্বে কোনো নবীকে বা কোনো উম্মতকে দেওয়া হয়নি। তার একটি হচ্ছে ওহিল্লাত লিয়াল গানায়েমু, আমার জন্য গনিমতের ধন সম্পদ, যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে হালাল করা হয়েছে। আগের উম্মতের যে নবী রসুলগণ জিহাদ করেছেন বা উম্মতেরা জিহাদ করেছে কাফেরদের বিরুদ্ধে, যে ধন সম্পদ হাসিল করেছে তারা, সেটা পাহাড়ে রেখে দিতে হয়েছে। তারপরে যদি তাদের এই জিহাদ আল্লাহ পাক কবুল করে থাকেন, এতে যদি তারা বেঈমানি আত্মসাৎ না করে থাকে সেই গনিমতের ধন সম্পদ, তাহলে আসমান থেকে আগুন এসে জ্বলে যাবে, তার মানে আল্লাহ পাক সাদরে গ্রহণ করেছেন। আর যদি না হয় তাহলে তাদের এই জিহাদ আর তাদের এই গনিমত এই কবুল হয়নি। কিন্তু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য, তার উম্মতের জন্য গনিমতের ধন সম্পদকে হালাল করা হয়েছে, পাক পবিত্র মুজাহিদিনদের জন্য। তাহলে অতিরিক্ত এই উম্মতকে দেওয়া হয়েছে, এটা একটা অর্থ। এই অর্থে গনিমতকে আনফাল বলা হয়েছে, অতিরিক্ত এই উম্মতের বোনাস অন্য উম্মতকে দেওয়া হয়নি। আর একটি কারণ হচ্ছে গনিমতকে আনফাল বলার, সেটা হচ্ছে যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মুজাহিদিনদেরকে, যারা সত্যিকার অর্থে জিহাদ করবে আল্লাহর কালেমাকে উঁচা করার জন্য আল্লাহর জমিনে, তাদেরকে আল্লাহ পাক আখিরাতে মহাপুরস্কার দেবেন, এই ওয়াদা করেছেন। তাদের সাথে আল্লাহ পাক ব্যবসার চুক্তি করেছেন। এই আয়াত সূরা তওবাতে গেছে, ইন্নাল্লাহা আশতারা মিনাল মুমিনিনা আনফুসাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম বিআন্না লাহুমুল জান্নাহ, জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জান এবং মাল খরিদ করে নিয়েছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন, ঠিক না? তো কি দেবেন আল্লাহ পাক? তাহলে জিহাদের পুরস্কার জান্নাত, যেটা হচ্ছে সমস্ত ইবাদত বন্দেগীর লক্ষ্য উদ্দেশ্য, সব কিছু লক্ষ্য উদ্দেশ্য জান্নাতে পৌঁছা, জাহান্নাম থেকে বাঁচা, সেটা হচ্ছে আসল পুরস্কার।
এই আসল পুরস্কারের সাথে সাথে অতিরিক্ত পুরস্কার দুনিয়াতে পার্থিব জগতে হচ্ছে মুজাহিদিনদের জন্য এই গনিমতের ধন সম্পদ। এই অর্থে গনিমতকে কি বলা হয়েছে? আনফাল বলা হয়েছে। এটা আখেরাতের জান্নাতের ওপর দুনিয়ার অতিরিক্ত বোনাস মুজাহিদিনদের জন্য, যারা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ করবে। তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এখানে ইরশাদ করেছেন ইয়াসআলুনাকা দিয়ে, যে লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করছে। সাহাবাই কিরামদের মাঝে যখন বদর যুদ্ধ সংগঠিত হইল আর তাতে বিজয় লাভ করলেন মুমিনগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে, গনিমতের ধন সম্পদ পাওয়া গেল। এগুলি কে নেবে, কে পাবে? সবাই মনে করে যে আমি বেশি কাজ করেছি তো আমি বেশি পাবো। তো কে পাবে, কে কতটা পাবে? কল্পনা জল্পনা তো হবেই, তাই না? মানুষ হিসাবে কল্পনা জল্পনা যে এইগুলো যে কার কাছে যাবে, কে যে পাবে ইত্যাদি তো হবেই। তো লোকেরা আপোষে আলাপ আলোচনা করছে, জিজ্ঞাসাবাদ, বা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করছে। এর জবাবে আল্লাহ পাক বলছেন, দেখো এতে তোমাদের কল্পনা জল্পনা করার কোনো প্রয়োজন নেই। এই ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ফয়সালা করবেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। এবং যেহেতু আল্লাহ পাক বিধান নাজেল করেন একমাত্র নবী মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, সুতরাং মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা দেবেন। যেই ফয়সালা আল্লাহ পাক দেবেন, তার রাসূল দেবেন, সেটাই হচ্ছে ফয়সালা, যে কে পাবে। এখন এই ফয়সালা এখানে উল্লেখ করা হয়নি, এখানে শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে তোমাদের কল্পনা করার কোনো প্রয়োজন নেই, কে পাবে না পাবে এসব তোমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এই সিদ্ধান্ত আল্লাহর হাতে এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে। ইয়াসআলুনাকা আনিল আনফাল, হে নবী তোমাকে জিজ্ঞেস করে, আল্লাহ পাক বলছে তোমাকে জিজ্ঞেস করে লোকেরা, বা জিজ্ঞেস করছে লোকেরা মানে সাহাবিগণ, আনিল আনফাল গনিমতের ধন সম্পদ সম্পর্কে, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে। কুল, হে নবী তুমি বলে দাও, আল আনফাল লিল্লাহি ওয়ার রাসূল, গনিমতের ধন সম্পদ আল্লাহর জন্য এবং তার রাসূলের জন্য। মানে এর মালিক কে? আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। ফয়সালা করবেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওহীর মাধ্যমে, কোরআন কারীমে, অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিসে যেটা ওহী, আল্লাহ পাক এই ফয়সালা করবেন। যেই ফয়সালা করে দেবেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মাধ্যমে, সেই ফয়সালা তোমাদেরকে মেনে নিতে হবে। লিল্লাহি ওয়ালির রাসূল, লিল্লাহি ওয়ালির রাসূল মানে এই না যে আল্লাহ নেবেন আর রাসূল নেবেন আর কেউ পাবে না তোমরা, এটা অর্থ নয় আর কি। মানে ফয়সালা করবেন আল্লাহ পাক এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, কারণ বিধানদাতা শারে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন, আর বিধানের প্রচারক বাহক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। সুতরাং সিদ্ধান্ত আল্লাহ এবং রাসূলের। ফাত্তাকুল্লাহ, এখানে তিনটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মুমিনদেরকে। আর এমন মুমিন যারা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মুমিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথী সঙ্গীদের মধ্যে, সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে যারা বদরের যুদ্ধে হাজির হয়েছেন, তাদেরকেও তিনটি নির্দেশ দিয়েছেন। যেই তিনটি নির্দেশ অত্যন্ত গুরুত্ব রাখে জিহাদের ময়দানে বিশেষ করে, আর প্রত্যেক মুসলিমের দৈনন্দিন জীবনেও। ফাত্তাকুল্লাহ, প্রথম হুকুম হচ্ছে আল্লাহ পাকের, আল্লাহকে ভয় করো। সুতরাং কি করো? আল্লাহ এবং রাসূলের হাতে যখন চূড়ান্ত ফয়সালা গনিমতের ধন সম্পদ ভাগ বন্টনের, তোমরা কি করো? আল্লাহকে ভয় করো। ওয়াসলিহু যাতা বাইনাকুম, আর দ্বিতীয় ওয়াসলিহু যাতা বাইনিকুম, আর দ্বিতীয় নির্দেশ হচ্ছে যে তোমরা তোমাদের আপোষের সদ্ভাব স্থাপন করো বা স্থাপিত রাখো। তোমাদের মাঝে সদ্ভাবকে কি করো? স্থাপিত রাখো, মজবুত রাখো। ওয়া আসলিহু যাতা বাইন, আপোষে যাতে করে তোমাদের মাঝে মনোমালিন্য, কলহ, বিবাদ সৃষ্টি না হয়। জিহাদের ময়দান গনিমত ধন সম্পদ পাওয়া গেছে, এই নিয়ে আপোষে কলহ শুরু হয়ে গেছে, এটা যেন মোটেই না হয়। আপোষে আমি কম পেলাম, সে বেশি পেয়ে গেল, যদি শুরু হয় তাহলে কি হবে? কলহ শুরু হবে না, হবে না? এইরকমটা করিও না, তাহলে এখানে বলা হয়েছে। আর এইরকমই যাতে সম্পর্কের অবনতি ঘটে যে কোনো ক্ষেত্রে, ওয়াসলিহু যাতা বাইনাকুম, এমন কিছু করিও না যাতে তোমাদের আপোষের সম্পর্কের অবনতি ঘটে, সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। আগের নির্দেশ কি ছিল? আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহকে ভয় করলে হবে কি? কেউ চুরিয়ে রেখে দিবে না, যে আমি এটা পেয়েছি কেউ তো দেখতে পাইনি, লুকিয়ে আমার ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখে দিই, করবে? কারণ আল্লাহকে ভয় করা। জি, তাহলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে
এই নির্দেশ মুমিন মুসলিমের জন্য। আর বিশেষ করে জিহাদের ময়দানে কেউ যদি তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহকে ভয় করে, তো একটা সূচ পর্যন্ত রাখবে না। খাইবারের যুদ্ধে একজন সাহাবী একটা শুধু চাদর, একটা চাদর রেখে নিয়েছিল। সেজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন ওই লোকটি পরে শহীদ হল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাহাবীরা বলেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, অমুক জান্নাতি। তখন কি বলেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম? কাল্লা ওয়াল্লাহ, কোশ্চিন কালেও না, সে জান্নাত যেতে পারবে না। আমি দেখতে পাচ্ছি যে চাদরটি সে গনিমতের ধন সম্পদ থেকে চুরি করেছিল, লুকিয়ে রেখেছিল, সেটা তার উপর দাউ দাউ করে জাহান্নামের আগুনে জ্বলছে। অথচ জিহাদ করেছে, অথচ আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে। কিন্তু যখন সাহাবীরা বললেন যে সে জান্নাতি, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি দেখতে পাচ্ছি যে আগুনে, সে জাহান্নামের আগুনে জ্বলছে, তার ওই কম্বলের সাথে বা চাদরের সাথে। আল্লাহকে ভয় করা কত জরুরি জিনিস। তাহলে আপনি যতই ইবাদতবন্দি করেন না, যতই আপনার সহি আকীদা হোক, আর যতই আপনি ভালো মানুষ হন না কেন আখলাক আমলে, কিন্তু যদি আপনার রুজিতে হারাম থাকে, তাহলে এই হারাম রুজির কারণে জাহান্নামে যেতে হবে, জাহান্নামে চলতে হবে। বিশেষ করে যেটা জনগণের ধন সম্পদ, সেখানে কিন্তু আরো বেশি অপরাধ বেড়েছে। একজনের মাল চুরি করেছেন, তাহলে আপনার বাদী কিয়ামতের দিনে একজন হবে, একজন মালিকের চুরি করেছেন অথবা একজন ব্যক্তির চুরি করেছেন। কিন্তু যখন জনগণের সম্পদ হবে, গনিমতের ধন সম্পদ জনগণের সম্পদ, বাইতুল মাল, এইরকম রাষ্ট্রীয় সম্পদ হচ্ছে জনগণের সম্পদ, রাষ্ট্রীয় সম্পদ আপনি ভেঙে ফেলে দিলেন, আগুন লাগিয়ে দিলেন, জ্বালিয়ে দিলেন। সরকারি বাস জ্বালিয়েছে, বেসরকারি তো জ্বালেন। বেসরকারি জ্বালালে একজনে জ্বালালেন, আর সরকারি জ্বালালে গোটা দেশের সমস্ত নাগরিকের ওতে ভাগ আছে নাকি? এগুলো তো আমাদের দেশের মানুষরা বুঝে না। হারিয়ারি নাম আবার অনেকে জিহাদও দেয়। যারা দুনিয়ার পেট পূজার রাজনীতি করছে, তারা তো নিজের স্বার্থের জন্য করছে। ওরা জিহাদ জিহাদ বলে না, আর ওটাকে ধর্ম বলে না। ওরা বিধর্মিতার কাজ করছে, ওরা পেটের স্বার্থে আর গদির স্বার্থে করছে। কিন্তু যারা ধর্মের নামে করছে, তারা আবার এটাকে জিহাদের নাম দিচ্ছে। অথচ কিয়ামতের দিনে বাদী সকলে আসবে আপনার বিরুদ্ধে, আমাদের ধন সম্পদ ধ্বংস করেছে, অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে দেশের, করবে না? জি হ্যাঁ। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনি চুরি করার চাইতে গনিমতের ধন সম্পদ চুরির ক্ষেত্রে শাস্তির কথা বেশি শক্ত করে বলেছেন। কারণ এখানে সকলের হক নষ্ট করা হইল, সমস্ত মুজাহিদিনের হক নষ্ট করা হইল, জনগণের হকের মতো। তৃতীয় নির্দেশ কি? ওয়াতিউল্লাহ ওয়া রাসূলাহ ইন কুনতুম মুমিনিন। তোমরা যদি সত্যিকার অর্থে বিশ্বাসী হও, ইমানদার হও, তাহলে আল্লাহর আনুগত্য করো আর তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করো। আনুগত্য জরুরি যে কোনো ক্ষেত্রে। দুইজন থাকলে, দুইজনে যদি বলে আমরা কেউ কাউকে মানি না, ও ওর মতো চলুক, আমি আমার মতো চলবো, শান্তি পাবেন না। কিন্তু যদি মনে করেন যে আমরা দুইজন আছি, তো একজন যেহেতু সিনিয়র, সুতরাং তার কথা একটু মানি, তার পরামর্শ নিই, তাহলে কিন্তু সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে যে কোনো প্রতিষ্ঠান, ঠিক না? স্বামী স্ত্রী দুজন, ছেলে মেয়ে নেই, কেউ কাউকে মানতে চায় না, চলবে? গাড়ি অচল, এইরকমই কর্মক্ষেত্রে, এইরকমই সফরে দুইজন সঙ্গে বেরিয়েছেন হজ বা উমরা করতে, আর দুইজনে মনে করছেন যে আমি কি ওর চাইতে কম। আপনি বলছেন আমি এই পেট্রোল পাম্পে থামবো, ও বলছে না থামবো না, সামনে গিয়ে থামবো, 10 কিলোমিটার যেয়ে থামবো। আপনি বলছেন না এই হোটেলে খাবো, বলছেন না এই হোটেল না, আরেক হোটেলে খাবো। ঝগড়া শুরু হবে না? শুরু হয়ে যাবে। আনুগত্য জরুরি। আর সবচেয়ে বড় আনুগত্য হচ্ছে নিঃশর্ত, কোনো শর্ত নেই, তা হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য, আল্লাহর কথা মানা এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করার ক্ষেত্রে কোনো শর্ত চলবে না। যে আমাদের ইমাম সাহেব বলেছে কিনা, আমাদের হুজুররা বলছে কিনা, আমাদের দেশের আলেমালা কি বলছে, আমাদের অমুক কি মুরব্বী কি বলছে, আমাদের পীর সাহেবের তরিকা কি আছে, কোনো কিছু দেখা দেখি না। আল্লাহ এবং রাসূলের কথা মানতে হবে। যখন আপনার কাছে প্রমাণিত হয়ে যাবে এটাই আল্লাহর কথা, এটাই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালা। মানুষের কথার ক্ষেত্রে শর্ত আছে, সেটা হচ্ছে আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্যের আওতাতেই হইতে হবে। যদি আল্লাহ রাসূল নাফরমানি করে আমি কোনো হুকুম দিই, তো মানা আপনার জন্য ওয়াজিব নাই না জায়েজ নাই? জরুরি নাই বললেন, জরুরি নাই কথাটা ভুল না? আমি যদি আপনাদেরকে কোন একটা এমন হুকুম করি যেটা আল্লাহ রসুলের বিরুদ্ধে, শরীয়তের বিপরীত, তাহলে কি করবেন? তাহলে আনুগত্য করা জরুরি নয় না জায়েজ নাই? জায়েজ নাই, কারণ গুনাহ হবে। আপনার বাপ যদি বলে যে এই লোকটা খুব আগে বেড়ে যাচ্ছে, যা তো এর জমির ফসল টসল রাতে কেটে নিয়ে চলে, জায়েজ? গ্রামে গঞ্জে কারো মুরগি মেরে দিল, কারো খাসি মেরে দিল, এই খাসিটা বাড়ি দে, জবাই করে দে, জায়েজ? জায়েজ নয়।
জায়েজ নয়। ওখানে যদি আপনি বাপের কথা মানেন তো আপনি হারাম কাজ করলেন, আপনি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করলেন এবং রাসূলের নাফরমানি করলেন। আপনি বাপকে মানতে গিয়ে আল্লাহ এবং রাসূল নাফরমানি করবেন। তো স্ত্রী যদি বলে যে তুমি দাড়ি রাখিও না, তা আনুগত্য করা জরুরি নয় না? বলেন, স্ত্রীর কথা মানা জরুরি নয়, ঠিক না? নাকি জায়েজ না? স্ত্রীর কথা মানলে কি হবে? হারাম হবে না জায়েজ হবে? মাকরুহ হবে, হারাম। জি হ্যাঁ, বুঝতে পারছেন? তাইলে বাপের কথা যদি না মানা যায়, একটা অন্যায় কথা বলছে, তো স্ত্রীর কথা কি করে মানা যাবে? বাপ 25 বছর 30 বছর মানুষ করে দিল, আর কাজে লাগিয়ে তার স্ত্রী হঠাৎ করে এসে আপনার হুকুম চালাতে শুরু করলো, তুমি দাঁড়িয়ে রাখতে পারবে না। তার কথা মানা জরুরি হয়ে গেছে, স্ত্রী আমাকে দাঁড়িয়ে রাখতে দেয় না। কত নির্বোধ মুসলমান আপনি তাহলে। বাপ যে জন্মদাতা তার কথা মানা যাবে না আল্লাহ আর নাফরমানি করে? মা যে পেটে রেখেছে 10 মাস তার কথা মানা যাবে না আল্লাহ নাফরমানি করে, রাসূলের নাফরমানি করে? মা যদি বলে চল আমাকে শাহজালাল মাজারে নিয়ে চল, ওরসে যাব, মানা জরুরি নয়, তাই না? জায়েজই নয়, হারাম। লা তাআতা লিমাখলুকিন ফি মাসিয়াতিল খালিক। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রসিদ্ধ হাদিস, কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই ফি মাসিয়াতিল খালিক, স্রষ্টার বিরুদ্ধাচরণ করে, আল্লাহর নাফরমানি করে কাউকে মানা চলবে না। আলেমকেও মানা চলবে না, বাপ মাকেও মানা চলবে না, শাসককেও মানা চলবে না, কাউকে মানা চলবে না। আমি এটা করতে পারবো না। ওয়াতিউল্লাহ ওয়া রাসূলাহ, আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো। ইন কুনতুম মুমিন, তোমরা যদি সত্যিকার মুমিন হও। জিহাদের ময়দানে যখন আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করবেন, তাহলে আর কোনো আপত্তি তুলবেন না। আল্লাহর ফয়সালা যে অমুক এইরকম পাবে, রাসূলুল্লাহ এইভাবে বিচার করে দিয়েছেন, একে এত দিয়েছেন, ওকে এত দিয়েছেন, ওকে এত দিয়েছেন। হ্যাঁ, কাউকে ছাগল দিলেন, আমাকে ছাগল দিলেন, ওকে কেন উট দিলেন, এটা আর বলার আপনার ইখতিয়ার নেই। কারণ আতিউল্লাহ ওয়া রাসূলাহ, আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করতে বাধ্য তুমি, ফরজ। আল্লাহর আনুগত্য, আল্লাহর কথা মানা এবং রাসূলের কথা মানা বা ফয়সালা মানা। জি, তারপরে আল্লাহ পাক ইরশাদ করছেন যে সত্যিকার মুমিন কারা। এই যে মুমিন বলা হয়, যদি তোমরা মুমিন হও তাহলে তোমাদের মধ্যে এই গুণগুলি থাকবে। আল্লাহ রাসূলের আনুগত্য করবে, আপোষের সম্পর্ককে উন্নত করার চেষ্টা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে, তাই না? 3টি গুণ বলা হলো না? তারপরে বলেছে তাহলে মুমিন কারা, মুমিনদের কিছু গুণ শুনেন। বলছে ইন্নামাল মুমিনুনা আল্লাযীনা ইযা যুকিরাল্লাহ, নিঃসন্দেহে মুমিন সত্যিকার অর্থে ওইসব লোকেরা, আল্লাযীনা ইযা যুকিরাল্লাহ, যাদের সামনে আল্লাহর কথা আলোচিত হলে, যুকিরাল্লাহ মানে আল্লাহর কথা আলোচনা করা হলে, এটা হচ্ছে ব্যাপক অর্থ। এটা হচ্ছে ব্যাপক অর্থ। যুকিরা মানে আলোচনা করা, যুকিরা মানে শুধু সুবহানাল্লাহ পড়া নয়, যেটাকে আমাদের দেশের লোকেরা শুধু জিকির বলে। জিকির মানে উল্লেখ করা, জিকির মানে আলোচনা করা, জিকির মানে স্মরণ করা। বুঝা গেছে? জি, তো জিকির আল্লাহর কথা আলোচিত হলে, আল্লাহর কথা উল্লেখ করা হইলে, আল্লাহর কথা মানে আল্লাহর সত্তার কথা, আল্লাহর গুণাবলীর কথা, আল্লাহ পাকের রুবুবিয়তের কথা, আল্লাহ পাকের উলুহিয়াত ইবাদত বন্দেগীর কথা, আল্লাহ পাকের আদেশ নিষেধের কথা, হ্যাঁ, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির কথা, আল্লাহ পাকের ভালোবাসার কথা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দ্বীনের বিধিবিধানের কথা, সবগুলিকে শামিল জিকির আল্লাহ, তাই না? তো আল্লাহর কথা আলোচিত হওয়া মানে এতগুলি সবকে শামিল। আল্লাহ সম্পর্কে আলোচনা করা, আল্লাহ রসুল সম্পর্কে আলোচনা কি জন্য করছি? আল্লাহর আলোচনার জন্য, তাই না? আল্লাহর ইবাদতটা ঠিকভাবে জানতে পারবো, রসুলের মাধ্যমে জানতে পারবো, সেই জন্য রসুলের জীবনে আলোচনা করছি। তো ওইটা হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে আলোচনা করা। আল্লাহর দ্বীনের মাসলা মাসাইল, হ্যাঁ, নামাজের তরিকা, রোজা, যাকাত, হজ, হালাল হারাম, জায়েজ না জায়েজ, হ্যাঁ, আলোচনা। আল্লাহর আলোচনা নয় কি দুনিয়ার আলোচনা নাকি? সবকে শামিল। এই আলোচনা, আল্লাহ সম্পর্কে আলোচনা করা, আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে আলোচনা করা, আল্লাহ পাকের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আলোচনা করার উপকারিতা একজনে শুধু সীমিত থাকে না, সকলে তার দ্বারা উপকৃত হইতে পারে। এখন আল্লাহর কথা আলোচনা চলছে না? চলছে না? আল্লাহর কথা আলোচনাতে শুধু ব্যক্তিগত আমারও ফায়দা রয়েছে না, আপনাদেরও ফায়দা রয়েছে, আপনাদেরও ফায়দা রয়েছে। কিন্তু এখন 1 ঘন্টা ধরে আমি আলোচনা না করে শুধু যদি সুবহানাল্লাহ করি, আলহামদুলিল্লাহ বলি, আল্লাহু আকবার করি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলি, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ পড়ি, আরও বহু তাসবিহ তাহলিল রয়েছে, যদি করতে থাকি আসর পর্যন্ত, তো আমার ফায়দা হবে না? হবে না? আমার ফায়দা হবে, আপনাদের ফায়দা হবে। আপনাদের আমার জিকির দিয়ে আপনার ফায়দা হবে না, ঠিক না? এটাও আল্লাহর স্মরণ করা, কিন্তু 2 স্মরণের পার্থক্যটা বুঝতে পারলেন? তাহলে কোন স্মরণটা, কোন আলোচনাটা বেশি গুরুত্ব রাখে এখন বুঝুন, তাই না? আর কোনটা ব্যাপক অর্থে আল্লাহ পাকের জিকির। আল্লাহ পাকের জিকির মানে
শুধু নির্জনতা অবলম্বন করে আপনি জিকির করছেন, আর জাতি জাহান্নামের পথে চলে যাচ্ছে, জাতি শিরক বিদআতের আকীদা রাখে, জাতি বেনামাজি বেদিন হয়ে যাচ্ছে, আপনার দুনিয়া সম্পর্কে খবর নাই, এই জিকির আল্লাহ করতে বলেন না, এই জিকির নাই। মুস্তাহাব জিকির নিয়ে পড়ে আছেন, আর ফরজ জিকির না। ইসলাম শিখা ফরজ, দিনের জ্ঞান অর্জন করা ফরজ, জ্ঞান দিচ্ছেন না আপনি আলেমে দিন একজন, হ্যাঁ, আর আপনি নির্জনে বলছেন যে আমি এখন বসেছি বা আমার হুজুর এখন মোরাকাবাতে বসছে। তা আপনার মোরাকাবাতে আপনার ফায়দা, তাও সুন্নতি তরিকা হইলে ফায়দা, বেদাতি তরিকা হলে আপনারও ফায়দা নেই, কারণ নবীর আদর্শ না আপনি, বুঝা গেছে? তো এখানে জোকের আল্লাহ মানে কি? আল্লাহর কথা আলোচিত হলে, আল্লাহর কথা যদি উল্লেখ করা হয়, সে আল্লাহ পাকের তৌহিদ সম্পর্কে হোক, জাত সিফাত সম্পর্কে হোক, আল্লাহ পাকের সম্পর্কে যেসব আকীদা রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে হোক, ধর্মীয় বিশ্বাস, অথবা আল্লাহ পাকের ইবাদত বন্দেগী সম্পর্কে হোক, আল্লাহ পাকের দ্বীনের মাসলা মাসাইল সম্পর্কে হোক, হ্যাঁ, হালাল হারাম সম্পর্কে হোক, এজা জোকের আল্লাহু, দ্বীনের কথা আলোচনা হইলি, আল্লাহর কথা আলোচনা হইলি, মুমিনের অবস্থা কেমন হয় শুনুন। এই অবস্থাগুলি আপনার মধ্যে আসতে হবে। এইরকম যেন আপনার অন্তরের অবস্থা হয়, আপনার ঈমান আমলের অবস্থা হয়, আপনার কাজকর্মের অবস্থা হয়। ওয়াজিলাত কুলুবুহুম, তাদের অন্তর কেঁপে উঠে। আল্লাহর কথা আলোচনা করা হইলে তাদের অন্তর কেঁপে উঠে। আল্লাহ পাকের দ্বীনের কথা বলা হচ্ছে, আল্লাহর দ্বীন থেকে কত দূরে আমি সরে গেছি। আল্লাহ পাকের যে সিরাতে মুস্তাকিমের কথা আলোচনা করা হচ্ছে, এই সরল পথ থেকে, জান্নাতের পথ থেকে আমি ডানে বামে কোথায় গাড়ি নামিয়ে দিয়েছি, আমি জাহান্নামের পথে নামিয়ে দিয়েছি। তাহলে ওয়াজিলাত কুলুবুহুম, অন্তর কেঁপে উঠবে আল্লাহ পাকের ভয়ে, যে এই অবস্থায় যদি আমার মত চলে আসে, এই পাপের অবস্থায়, তাহলে আমি কোথায় যাব? আমি তো জান্নাতে যেতে পারবো না, আমার গাড়ি তো জান্নাতে যাবে না, এই লাইফের গাড়ি তো জাহান্নামে চলে যাবে। ওয়াজিলাত কুলুবুহুম, এইরকম আল্লাহ পাকের গুণাবলীর মধ্যে আল্লাহ পাকের কুদরতের কথা, আল্লাহ পাকের আলেমুল গায়ব হওয়ার কথা। আপনার বাপ জানতে পারেন না, মা জানতে পারেন না, আপনার স্ত্রী পর্যন্ত জানতে পারেন আপনি চরিত্রহীন, হ্যাঁ, আপনি এইরকম লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করছেন, কেউ জানতে পারে না, কিন্তু আল্লাহ পাক তো জানছেন, আলমুল গায়ব। তাহলে যখন আল্লাহর কথা আলোচনা করা হবে, আল্লাহ পাকের ইলমে গায়বের কথা আলোচনা করা হবে, ওয়াজিলাত কুলুবুহুম, অন্তর ভয়ে কেঁপে উঠবে যে আল্লাহ, তোমার উপর তো লুকিয়ে রাখা যায় না, আমি কি করেছি। সুতরাং ফিরে আসবে আল্লাহর দিকে, তওবা করবে, সংশোধন করবে। ওয়াজিলাত কুলুবুহুম, এই নয় যে শুধু আপনি কোরআন তেলাওয়াত করছেন আর সুরটা সুন্দর সুন্দর শুনতে ভালো লাগছে, তখন চোখে একটু পানি চলে আসলো সুর শুনে, এটা বোঝানো হয়নি। এতে এমন কোন ফায়দা হলো যে সুর শুনে আপনাকে শুধু চোখে পানি আসলো? অনেকের হয় এরকম, ভালো কারি সাহেব তেলাওয়াত করছে আর এত মধুর সুরে তেলাওয়াত করলো যাতে চোখে পানি চলে আসলো, সাময়িক চোখের পানি, কিন্তু আপনার লাইফটা পরিবর্তন করবে না, আপনার জীবনে ইমানি উন্নতি আসবে না, আপনার আল্লাহর ভয় ভীতি পয়দা হবে না, আখিরাত জান্নাতমুখী আপনি হইতে পারবেন না। কিন্তু সত্যিকার অর্থে আল্লাহর দ্বীন বুঝে, আল্লাহ পাকের গুণাবলী বুঝে, এবং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবনী আদর্শ সম্পর্কে বুঝে তারপরে নিজের সংশোধন করা, যে আমাকে এই সরল পথে, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, এই পথেই থাকতে হবে, আমি কি এই পথের উপর আছি? ওয়াজিলাত কুলুবুহুম, অন্তর কেঁপে ওঠে মুমিন হলে। ওয়াইদা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু যাদাতহুম ঈমানা, আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াতগুলি পাঠ করা হয় বা পঠিত হয়, যাদাতহুম ঈমানা, তখন তাদের ঈমান ওই আয়াতগুলি বৃদ্ধি করে দেই। যাদাতহুম এর ফাইল কর্তা হচ্ছে আয়াতগুলি। আয়াতগুলি কি করে? তাদের ঈমানকে বৃদ্ধি করে। ঈমান বৃদ্ধি হয় আল্লাহ পাকের আয়াত শুনলেই। সাহাবায়ে কেরাম আয়াতগুলি অর্থ বুঝে শুনতেন না এমনি শুনতেন? অর্থ বুঝে। সুতরাং সবসময় চেষ্টা করতে হবে যথাসাধ্য অনারবদেরকে, আরবিদের জন্য প্রথম ফরজ, অনেক সময় শুদ্ধ ভাষা কোরআনের ভাষা আরবি বুঝে না, তাহলে আরো হতভাগা, তার জন্য তো সহজ, একটু ভাষা জ্ঞানটা এগিয়ে নিয়ে গেলেই তো, বা একটু কোরআন চর্চা করলেই তো কোরআনে কারীম বুঝতে পারে। মাতৃভাষায় কোরআনে কারীম নাযিল হয়েছে, যদিও 1400 বছর এতে ব্যবধানে বা এই সময়টাই ভাষার কিছু পার্থক্য হয়ে গেছে। তারা মাতৃভাষা বলে বুঝে, কিন্তু কোরআনের ভাষা শুদ্ধ ভাষা, অনেক শব্দই বুঝে না বা অনেক বাক্য বুঝে না। বোঝার চেষ্টা করলে তাদের জন্য অনেক সহজ, ঠিক না? একজন অনারবের জন্য অনেক কষ্ট কোরআন বোঝা, কিন্তু তাকেও যথাসাধ্য কি করতে হবে? আল্লাহ পাকের সম্বোধন, আল্লাহ পাক অ্যাড্রেস বুঝার চেষ্টা করতে, আল্লাহ পাক কি বলছেন বুঝার চেষ্টা করতে হবে। কারণ এটাই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম আদর্শ, যে না বুঝে শুধু কোরআন তারা শুনতেন না, না বুঝে শুধু কোরআন মুখস্থ করতেন না, না বুঝে তারা কোরআন তেলাওয়াত করতেন না, কোরআনের কারি হইতেন না।
তো যখন কোরআন তেলাওয়াত করা হয় তখন কি হয়, তাদের ঈমান এই কোরআন কারীমের আয়াত বৃদ্ধি করে। তাহলে বোঝা গেল এই আয়াত দ্বারা যে ঈমান কি হয়, ভালো কাজ করলে কোরআন তেলাওয়াত করা বা কোরআন তেলাওয়াত শোনা, কোরআনের অর্থ শোনা, কোরআনের তাফসীর শোনা ভালো কাজ না মন্দ কাজ? ভালো কাজ করলে ঈমান বৃদ্ধি হয়, এটা বোঝা গেল। যখন ভালো কাজ করলে ঈমান বৃদ্ধি হয়, তাহলে এর বিপরীত কেউ যদি মন্দ কথা কাজে লিপ্ত হয় তো ঈমান কম হয়। এটা হচ্ছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা। আল ঈমান ইয়াজিদু ওয়া ইয়ানকুসু, ঈমান কমে এবং বাড়ে। ইয়াজিদু বিত্তাআ ওয়া ইয়ানকুসু বিল মাসিয়া, নেকির কাজ করলে ঈমান বাড়ে আর গুনাহর কাজ করলে ঈমান কমে। মানুষ যখন গুনাহ করতে থাকে অন্তরে একটা করে কালো দাগ পড়তে থাকে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস রয়েছে, নকিতাত নকতাতান সাউদা, একটি করে কালো দাগ হইতে 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 গোটা তার হৃদয়টাকে, অন্তরটাকে এই কালো দাগ, পাপের এই কালো দাগ এমন করে ঘিরে ফেলে যাকে আল্লাহ কোরআনের ভাষায় মরিচা বলেছেন, কাল্লা বাল রানা আলা কুলুবিহিম মা কানু ইয়াকসিবুন। তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের হৃদয়ের ওপর, অন্তরের ওপর কি হয়ে গেছে, রান জং মরিচা লেগে গেছে। এই মরিচা ছুটাইতে হবে কি দিয়ে? তওবা ইস্তিগফার দিয়ে। তওবা ইস্তিগফার দিয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দিনে 100 বার করে তওবা ইস্তিগফার পড়তেন, অথচ তার গুনাহ নেই, অথচ তার আগের পরের ভুল ভ্রান্তির ক্ষমার অগ্রিম ঘোষণা আল্লাহর পক্ষ থেকে। তাহলে আপনার কতটা তওবা ইস্তিগফার দিনে করছেন আর কতটা আল্লাহ অভিমুখী আপনি আপনার অবস্থা যাচাই করুন। আল্লাহ পাক যেন আমাদের ঈমান বৃদ্ধি করেন, গুনার কথা কাজ থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন। আর 3 নম্বর গুণ হচ্ছে ওয়ালা রব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালুন, সত্যিকার মুমিন ওরা যারা তাদের প্রতিপালকের ওপর আস্থা ভরসা রাখে। কাজ করে রেজাল্ট, পরিণতিটা আল্লাহর জন্য ছেড়ে দাও। আল্লাহ আমি আমার কাজ করলাম, এখন তুমি তোমার কাজ করো। যে কোনো ক্ষেত্রে চাকরি করেন, ডিউটি করেন, ডিউটি করে আল্লাহ তুমি আমার রুজিতে বরকত দাও। ডিউটি যাবেন না, আল্লাহ রুজিতে বরকত দাও, হবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধের আলোচনা শুরু হয়েছে, তাই না? বদরের যুদ্ধের না গিয়ে মসজিদে নববীতে তো দোয়া করতে পারতেন। যদি এটা ইসলাম হইতো, ইসলাম সমর্থন করত যে কাজকর্ম না করেই শুধু আল্লাহকে পাওয়া, জান্নাত পাওয়া, কাজকর্ম না করেই শুধু বিজয় লাভ করা, মেহনত পরিশ্রম না করেই শুধু সাকসেস হওয়া, এটার অবকাশ যদি থাকতো তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে বসে যেতেন। তখন মক্কা বিজয় হয়নি, মসজিদে নববীতে বসে যেতেন, আর বসে গিয়ে ওখানে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন। বদরের প্রান্তে গিয়ে কেন দোয়া করছেন? মসজিদে নববীতে 2 রাকাত নামাজের 1000 গুণ, 1000 গুণের ফজিলত ছেড়ে বদরে গিয়ে 170 কিলোমিটার দূরে গিয়ে ওখানে করে গিয়ে তিনি দোয়া করছেন। এত দোয়া করছেন যে শরীর থেকে চাদর পড়ে যাচ্ছে, ওনার খবরই নাই, খবর নেই যে গায়ের চাদর পড়ে গেছে। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু চাদরটা উঠিয়ে দিয়ে বলছেন যে কাফাকা মুনাশাদাতুকা রাব্বাকা, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আল্লাহর কাছে যে এইভাবে যাচ্ছা করেছেন, চেয়েছেন একাগ্র চিত্তে, এটা যথেষ্ট হয়ে গেছে, যথেষ্ট হয়ে গেছে। আল্লাহ আপনার দোয়া কবুল করেছেন, আপনার দোয়া কবুল করেছেন নিশ্চিত। ফাইনাল্লাহ সায়ুনজিজু লাকা মা ওয়াদাক, আল্লাহ যে আপনার সাথে প্রতিশ্রুতি করেছেন, ওয়াদা করেছেন যে আমি আমার রাসূলের সাহায্য করব, অবশ্যই আল্লাহ পাক এই ওয়াদা পূরণ করবেন, আজকে বিজয় লাভ করবেন। জি, কর্ম করে রেজাল্টটা আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেওয়া এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করতে। কর্ম 2 রকম, একটা হচ্ছে শারীরিক, মানসিক, দুনিয়াবি পার্থিব কর্ম, যার জন্য জিহাদের ময়দানে যেতে হয়েছে, যার জন্য আপনাকে ডিউটিতে যেতে হবে, যার জন্য আপনাকে ব্যবসার রিস্ক, লাভ লস যে কোনোটাই হইতে পারে কিন্তু করতে হবে, যার জন্য আপনাকে বিদেশে আসতে হয়েছে। আর একটি হচ্ছে ইমানি কর্ম, দোয়া করতে হবে আল্লাহ আমার রিজিকে বরকত দাও, এটাও কর্ম আপনার। এই 2 কর্ম করে তারপরেও যে দোয়া করলেই হয়ে গেল, আর আমি ডিউটি করলেই হয়ে গেল, ব্যবসা চালু করলেই হয়ে গেল, বিদেশ আসলে হয়ে গেল, না, রেজাল্ট আমার হাতে নেই। রিজিক কার হাতে আছে? অফিস সামাই রিজকুম, আল্লাহর হাতে রয়েছে। সুতরাং রেজাল্টটা কার হাতে ছাড়তে হবে? এখন আল্লাহ তুমি রাজ্জাক, তুমি রিজিক দাও। আমার কাজ আমি করলাম, আমি দোয়াও করলাম তোমার কাছে, আর দোয়া করছি, আর আমি ডিউটিও করলাম, আমি ব্যবসাও করছি, আমি বিদেশেও আসলাম, এখন রাজ্জাক তুমি রিজিক দান করো। সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যেমন আপনাকে ইতিবাচক চেষ্টা চালাতে হবে, তেমন নেতিবাচক থেকে বাঁচতে হবে, অনিষ্ট থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে না? টাকা হাতে নিয়ে সবাই দেখছি আর ভিড়ে জুমার দিন এই মার্কেট দিয়ে হাঁটছেন, আপনি আপনার ব্যাগ দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে টাকার বান্ডিল নিয়ে ঘুরছেন, আপনি বলছে আল্লাহ ভরসা চলবে?
আল্লাহ ভরসা বলে চলবে? চলবে না। হ্যাঁ, আপনার রুমে অনেক সাথী সঙ্গীরাই থাকা, যেখানে সেখানে আপনি দামি দামি জিনিস ফেলে রেখে দেন, চলবে? হ্যাঁ, অনেকের ইমান দুর্বল রয়েছে। তাহলে সতর্কতা। আল্লাহ বলছেন খুজু হিজরাকুম, জিহাদের ময়দানে গিয়ে যখন নামাজ সলাতুল খৌফ ভয় ভীতির নামাজ পড়তে বল, তখনও বলছেন তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করো, তোমরা সতর্ক সাবধান থাকো, নামাজও পড়ো, সতর্ক সাবধান থাকো, সতর্ক সাবধান থাকো। খুজু হিজরাকুম, আল্লাহ ভরসা, আমরা কোনো কিছু করব না, যা হবে হবে, এটা নাই। হ্যাঁ, সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছেন। এগুলি হচ্ছে মানুষের দুনিয়ার উপায় উপকরণ গ্রহণ করা, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। ওয়ালা রব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালুন, তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে। তাওয়াক্কুল, আল্লাহ ভরসা সম্পর্কে আজকে জুমার দিনে যারা মসজিদে ছিলেন ওখানে শুনে এসছেন। আরও অতিরিক্ত মুমিনদের কিছু গুণ আল্লাহ পাক বয়ান করছেন। তিনটি তো বয়ান করা হলো, তাই না? তারপরে বলছেন যে সত্যিকার মুমিন ওরা আল্লাযীনা ইউকিমুনাস সালাত, যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, কায়েম করে, নামাজ কায়েম করে। নামাজ কায়েম করা বেশ কয়েকটি দিককে শামিল, এর উপর একটা আমার আলোচনা আছে। নামাজ কায়েমের, হ্যাঁ, বা নামাজ প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি, নামাজ কায়েমের উপায় বা পদ্ধতি। নামাজ কেমন করে কায়েম হবে? শুধু নামাজ পড়লে কায়েম হবে মানে 4 রাকাত জোহর পড়তে হবে, 4 রাকাত জোহর পড়লেন না, আসর 4 রাকাত পড়তে হবে, পড়লেন আপনি, পড়ে নিলে হবে, সংখ্যা পুরা করলে হবে না? আরও কিছু আছে, আরও বেশ কিছু দিক আছে। নামাজ শুরু করার আগে ওযুটা ঠিক করতে হবে, শর্ত। তাহলে নামাজে ঢোকার আগে নামাজের জন্য পূর্ব শর্তগুলিও পুরা করা জরুরি। বিনা উজুতে 4 রাকাত যদি আপনি 1 ঘন্টাতে পড়েন তো কবুল হবে? তাহলে নামাজ কায়েম করলেন না আপনি। হ্যাঁ, নামাজ কায়েম করলেন না। শরীরে কাপড়ে পেশাব ছিটছে, কোনো পরোয়াই নেই, আপনি ওই কাপড়ে, নাপাক কাপড় নিয়ে নামাজ পড়লেন। হ্যাঁ, লম্বা নামাজ পড়লেন, আপনি লম্বা সিজদা করেন, নামাজ কবুল হবে? হবে না। নাপাক কাপড়ে, নাপাক কাপড়ে নামাজ হবে না, তাই না? তাহলে শর্তগুলি পুরা করা। জি, বেশ কিছু যে শর্ত রয়েছে, শুরুতু সালাহ, নামাজের শর্তাবলী, সেগুলি আপনাকে তাহলে শিখতে হবে যে নামাজে ঢোকার আগে কি কি শর্ত রয়েছে। নামাজের ভিতরে রুকুন রয়েছে কতটি? হ্যাঁ, 14টি। তাহলে এই 14টা পূরণ করতে হবে, নাহলে নামাজ হবে না। ওয়াজিব রয়েছে, ওয়াজিবাতুস সালাহ রয়েছে কয়টি? 8টি। সেগুলি পূরণ করতে হবে, শর্ত পুরা করতে হবে, রুকুন পুরা করতে হবে, ওয়াজিব পুরা করতে হবে। হ্যাঁ, নামাজের বাইরে পূর্ব শর্তগুলি, আর তার নামাজের ভিতরগুলি বললাম। তারপরে তখন সুন্নতগুলি আপনার নামাজকে সুসজ্জিত করবে। শোনানো নামাজের সুন্নতগুলি, রফুল এদেন করে নামাজ পড়া, তারপরে যে সুন্নতগুলি রয়েছে, সুন্নতি দোয়া বা জিকির ইত্যাদি, যেগুলি সুন্নত ওয়াজিবের ওপরে যেগুলো রয়েছে, বাচনিক রয়েছে অথবা কর্মগত রয়েছে, এগুলি তো হইল। আর পুরুষদেরকে জামাতে মসজিদে পড়তে হবে, তাহলে নামাজ কায়েম হবে। হ্যাঁ, টাইমে টাইমে যথাসময়ে নামাজের সময়ে নামাজ পড়তে হবে। সূর্য ওঠার পরে ফজর নামাজ পড়ছেন আর খুব লম্বা করে পড়ছেন আর চোখ দিয়ে পানি আসছে, কবুল হবে নাকি? এই নামাজ কবুল করবেন না, আপনার চোখের পানি যথেষ্ট নয়। আপনার নামাজ, আল্লাহ বলছেন কিতাবা মাওকুতা, আমি ওয়াক্তের উপর লিখে দিয়েছি, ফরজ করেছি, সুতরাং ওই ওয়াক্তই আদায় করতে হইতো তোমাকে। সূর্য ওঠার আগে ফজরের নামাজ গিয়ে মসজিদে পড়ে আসতে হবে তোমাকে। আপনি যেমন দেশে নামাজ দেখেছেন ওই রকমই পড়ছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের সাথে মিলিয়ে দেখলেন না, আপনার নামাজের মিল আছে কিনা, তো নামাজ কায়েম হবে নাকি? নামাজ কায়েম হবে না। সাল্লু কামা রাআইতুমুনি ওয়াসাল্লি, যেমন আমাকে নামাজ পড়তে দেখলে ওইরকম নামাজ পড়ো। তাহলে এই হচ্ছে নামাজ কায়েম করা, চারিদিক থেকে মিলিয়ে নামাজ কায়েম করতে আপনাকে, সব দিক থেকে আপনাকে নামাজ কায়েম করতে হবে। তো মুমিনরা নামাজ কায়েম করে। নামাজ যখন পড়েন সহি সুন্নতি তরিকায় পড়েন, আর সহি তরিকাতেই পড়েন যখন পড়েন, কিন্তু 4 ওয়াক্ত পড়েন, ফজর পড়েন না। মাঝে মাঝে ফজর চলে যায়, নামাজে ঘাটতি আছে, তো নামাজ কায়েম করলেন না? নামাজ কায়েম, আপনি নামাজই না। তা মুমিনরা নামাজ কায়েম করে, নামাজে কোনো দিকে বক্রতা নেই। কায়েম মানে সোজা, এটা দাঁড়িয়ে আছে, এটা হচ্ছে বাঁকা, এটা বাঁকা। তার নামাজে যেন কোনো বক্রতা না থাকে, কোনো দিক থেকে বক্রতা না থাকে, তাহলে নামাজ কায়েম হলো না আপনার। ওয়ামিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফিকুন, আর যা আমি তাদেরকে উপজীবিকা হিসাবে দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। এই ব্যয় করার একটি তাফসীর হচ্ছে যাকাত প্রদান করে। হ্যাঁ, দান খয়রাত করা, যাকাত ফরজ, আর ফরজের অতিরিক্ত যখন প্রয়োজন হয় সাদকা দান খয়রাতও করে, একটা অর্থ। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে যে ব্যয় করা মানে যাকাত নয়, গরিব দুঃখীদের জন্য নয়, বরং আপনার ওপর যে ব্যয় বহন ফরজ করা হয়েছে তা আপনি করবেন। যদি তা না করেন তো অব্যাহতি পাবেন না। আপনাকে ধন সম্পদ দেওয়া হয়েছে, আপনি কুক্ষিগত করে রাখছেন, বাপ খেতে পায় না, মা খেতে পায় না, চলবে? হ্যাঁ, আপনার আপন বোন বিধবা, তালাক প্রাপ্তা খেতে পায় না, আপনি আপনার কুক্ষিগত করে পয়সা ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়াচ্ছেন, আপনি চলবে?
মুমিন হইতে পারেন না। এখন আপনার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত আর আপনি, আপনার পয়সার অভাব নাই, সম্পদের অভাব নাই, তো মুমিন হইতে পেরেছেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছে ওই ব্যক্তি মুমিন নয় যেই ব্যক্তি পেট পুরে খায় ওয়া জারহু জায়উন, আর তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত। এ হচ্ছে দ্বীন ইসলাম। প্রতিবেশী সে মুসলিম হোক আর অমুসলিম হোক, প্রতিবেশী, হ্যাঁ, প্রতিবেশী যে কোনো মানুষ হইতে পারে। শুধু আপনার প্রতিবেশী হিসাবে অমুসলিম হইলেও তার হক রয়েছে। সে ক্ষুধার্ত থাকলে আপনাকে খোঁজ খবর রাখতে হবে। তাহলে অমুসলিমেরই যদি এই হক থাকে তাহলে মুসলিম। আর তারপরে যদি আপনার আত্মীয়, আপনার খালা খেতে পায় না, ফুফু খেতে পায় না, আপনার আত্মীয়স্বজন খেতে পায় না, আপনার গ্রামের ইয়েতিম খেতে পায় না, বিধবা খেতে পায় না, আর আপনার পয়সার অভাব নেই, আপনি বলছেন আমার পয়সা, আমি ইচ্ছা হলে দিলাম, না হয় না, আপনার পয়সা। ওয়াতুহুম মিন মালিল্লাযী আতাকুম, আল্লাহ বলছেন তোমরা দান করো ওই ধন সম্পদ থেকে। মিন মালিল্লাহ, আল্লাহ কি বলেছেন কোরআনে? মালিল্লাহ, আল্লাহর ধন সম্পদ থেকে, যা তোমাদেরকে আল্লাহ দিয়েছেন, এটা আল্লাহর ধন। জি, আল্লাহর ধন সম্পদ। মিম্মা রাযাকনাহুম, তাহলে ফরজ ব্যয় বহন যে রয়েছে আপনার ওপর সেটা ঠিকভাবে করতে হবে। আপনার ছেলে মেয়েদের হোক, আপনার স্ত্রীর হোক, বাপ মায়ের হোক, আত্মীয় স্বজনদের হোক, যেগুলি ফরজ। আর ফরজ ছাড়াও সুন্নত মুস্তাহাব করতে হবে। এরা হচ্ছে মুমিন। উলাইকা হুমুল মুমিনুনা হাক্কান, এরাই হচ্ছে সত্যিকার অর্থে ঈমানদার, বিশ্বাসী। যে গুণগুলি বয়ান করা হলো, এই গুণগুলি যদি থাকে এরা হচ্ছে সত্যিকার মুমিন। লাহুম দারাজাতুন ইনদা রাব্বিহিম, তাদের প্রতিপালকের নিকটে তাদের জন্য নানান মর্যাদা রয়েছে, মানে উঁচু মর্যাদা রয়েছে আল্লাহ পাকের কাছে। ওয়া মাগফিরাতুন, এবং তাদের জন্য ক্ষমা মার্জনা রয়েছে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে। মার্জনার ঘোষণা, এদেরকে ক্ষমা করব। এই গুণগুলি যেই মুমিন মুসলিম বিশ্বাসীদের রয়েছে তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা রয়েছে। ওয়া রিজকুন কারীম, আর সম্মানজনক উপজীবিকা রয়েছে, রিজিক রয়েছে, সম্মানজনক রিজিক, জান্নাত এবং জান্নাতের নিয়ামত রয়েছে। কামা আখরাজাকা রাব্বুকা মিন বাইতিকা বিল হাক্কি ওয়া ইন্না ফারীকাম মিনাল মুমিনিনা লাকারিহুন। এখান থেকে এখন শুরু হচ্ছে বদর যুদ্ধের অবস্থা আর বর্ণনা। বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপট, কিভাবে এই বদর যুদ্ধ সংগঠিত হইল। প্রথম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবারা কেউ কল্পনা করেনি যে আমাদের যুদ্ধের মুখোমুখি হইতে হবে, কাফেরদের মোকাবেলা করতে হবে। তাদের উদ্দেশ্য কি ছিল? যে মক্কায় আমাদের ধন সম্পদ, বাড়ি ঘর সব থেকে গেছে, ওগুলো দখল করে আছে কারা? মক্কার কাফেররা। তারপরে অনেকে হিজরত করে আসার সময় কিছু মাল সামান নিয়ে আসার চেষ্টা করছিল, তা কেড়ে নিয়েছে, লুটপাট করে নিয়েছে, লুটপাটও তারা করেছে। কিছু নিয়ে আসতে পারি, খালি হাতে মুহাজিরিনরা মক্কা থেকে মদিনায় পৌঁছেছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারলেন যে আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তখন কিন্তু কুফরি অবস্থায় ছিলেন। এই আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী, কোন স্ত্রীর বাপ? উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহার পিতা। উম্মে হাবিবা আগে ইসলাম কবুল করেছিলেন, কিন্তু আবু সুফিয়ান বিলম্বে, তারপরে লেটে ইসলাম কবুল করেছেন। তো আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে বাণিজ্য কাফেলা মাল সামান ব্যবসা বাণিজ্য করে নিয়ে শাম দেশ থেকে, শাম বলতে তখনকার প্যালেস্টাইন, তারপরে বর্তমান সিরিয়া, জর্ডন, সবকে সামিল, ওই দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য 6 মাস ওইদিকে যেত ওরা আরবরা, আর 6 মাস ইয়ামানের দিকে যেত। রেহলাতা শীতায় ওয়াসাইব, শীতকালে শীত পড়ে বেশি, হ্যাঁ, কোন দিকে? উত্তর দিকে না দক্ষিণ দিকে? হ্যাঁ, উত্তর দিকে, মানে শাম দেশে। এখন কত প্রচন্ড শীত, বরফ। তো সেই জন্য গ্রীষ্মকালে তারা সফর করতো, মক্কার লোকেরা সফর করতো ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য শাম দেশের দিকে, প্যালেস্টাইনের দিকে, আর শীতকালে ইয়ামানের দিকে সফর করত, যেহেতু ওখানে গরম এলাকা, তো শীতকালে তখন সফর করত। এইভাবে তখন ইয়ামান থেকে আবার তখন ভারতে, ওখান থেকে এখানকার মাল সামানগুলি এভাবে যেত। যথেষ্ট মাল সামান নিয়ে আসছেন আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে এই বাণিজ্য কাফেলা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পেরে বললেন যে এক কাজ করো, চলো গিয়ে আমরা প্রতিশোধ নিই। আমাদের ধন সম্পদ বা তোমাদের ধন সম্পদ তারা লুটে রেখে দিয়েছে বা তারা ভোগ করছে, তাদেরগুলি আমরা ক্ষতিপূরণ। আর তারপর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে নির্দেশ যে আর্থিক দিক থেকে তাদের ওপর একটা মার পড়ার প্রয়োজন। কারণ কাফের অর্থ নিয়ে মরে, পয়সা নিয়ে মরে, সুতরাং এখানে যদি একটা মার পড়ে তাহলে এতে বড় একটা আঘাত লাগবে কাফেরদের ওপর। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। যখন এদিকে বেরিয়ে পড়েছেন, ওইদিকে আবু সুফিয়ান খুব চতুর মানুষ ছিল, খুব চালাক মানুষ। আবু সুফিয়ান আগেই তার গোয়েন্দা দিয়ে জানতে পেরেছে, হ্যাঁ, ওরা ওই যুগে গোয়েন্দা থাকতো, ঘোরাঘুরি করছে,
দ্রুত গিয়ে খবর দিচ্ছে যে তাড়াতাড়ি তুমি অন্য রাস্তা ধরো, যেটা প্রসিদ্ধ প্রচলিত রাস্তা এই সামদেশ থেকে মক্কার দিকে যাওয়ার, সেই রাস্তা ত্যাগ করো। ওই লোহিত সাগরের কেনারা অন্য রাস্তা দিয়ে একেবারে এগিয়ে চলে গেল। যা হোক, বাণিজ্য কাফেলা হাতছাড়া হয়ে গেল, যেটা সহজভাবে হাসিল করতে চেয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরামরা। ওইদিকে আরেকজনকে পাঠিয়ে দিয়েছে দূতকে, তাড়াতাড়ি আবু সুফিয়ান পাঠিয়ে দিয়েছে মক্কায় আবু জাহালের কাছে। আবু জাহাল নেতা বসে আছে ওইখানে মক্কায়, তাড়াতাড়ি করে তুমি ওখান থেকে আমাদের সাহায্যের জন্য, আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য সেনাবাহিনী পাঠাও, নাহলে মোহাম্মদের সেনাবাহিনী এসে আমাদের সবকিছু লুটপাট করে নিয়ে যাবে। ওই দিক থেকে আবু জাহাল নিজেই 1000 লোক নিয়ে এসে কাছে চলে এসছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাতছাড়া হয়ে গেল, সাহাবাদের হাতছাড়া কি হয়ে গেল? বাণিজ্য কাফেলা। সামনে এগিয়ে চলে আসছে আবু জাহাল অহংকারের সাথে, এই উম্মতের ফেরাউন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন এই ফেরাউন এগিয়ে চলে আসছে। এখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি মদিনা ফিরে চলে আসেন, যাক যেই গরজে ইসলাম হইল না তো চলে যাই, তাহলে দাপট বেড়ে যাবে কি না কাফেরদের? সাহস বাড়বে না? সাহস বেড়ে যেতে পারে। নবী করিম সাহাবায়ে কেরামদের সাথে পরামর্শ করলেন। এখানে মতবিরোধ শুরু হলো। কেউ কেউ বললো যে না, আমরা তো কোনো প্রস্তুতি নিয়ে আসিনি। মুনাফিক ছিল না, সবগুলি মুমিন, 313 জন, কিন্তু তারা চিন্তা করছে আমরা তো জিহাদের জন্য কোনো প্রস্তুতি নিইনি, না আমাদের কাছে কোনো বাহন আছে, ভালো ঘোড়া আছে, না আমাদের কাছে অস্ত্র আছে, অস্ত্র তেমন কিছু নিয়ে আসিনি, কি দিয়ে আমরা জিহাদ করবো, লড়াই করে? জিহাদের জন্য কিছু লাগবে তো, সাজ সরঞ্জাম কিচ্ছু নেই, তো জিহাদ না করে আমরা ফিরে যাই না। আর ওইদিকে কাফেরদের 1000 কাছে চলে আসছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাহাবায়ে কেরামরা পরামর্শ দিলেন, আবু বকর, ওমর তারা পরামর্শ দিলেন যে না, জিহাদ করা যাক, জিহাদ করা যাক। মিকদাদ বিন আসওয়াদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা ওই রকম বলবো না যেমন বেয়াদবি করেছিল আর যেমন খুব খারাপ কথা বলেছিল বনি ইসরাইলরা মুসা আলাইহিস সালামকে, মুসা আলাইহিস সালামের সাথে কি বেয়াদবি করেছিল, যেমন আল্লাহ পাক এদিকে ফেরাউনের কবল থেকে রক্ষা করলেন, আর তারপরে বললেন যে জালেম শাসক আর জালেম শাসকের সেনাবাহিনী রয়েছে, এদের বিরুদ্ধে চলো, তোমাদেরকে আরজে মুকাদ্দাসে প্যালেস্টাইনে ঢুকতে হবে আর তোমাদেরকে জিহাদ করতে হবে। তখন বলেছিল যে ইযহাব আনতা ওয়া রাব্বুকা ফাকাতিলা ইন্না হাহুনা কাইদুন, আমরা পারবো না এইসব কাজ করতে, হে মুসা আপনি যান আর আপনার আল্লাহ আপনার রব যাক, আর গিয়ে ফাকাতিলা আপনারা লড়াই করেন, ইন্না হাহুনা কাইদুন, আমরা এখানে বসে থাকছি, যখন আপনারা জিতবেন দেখবো যে হ্যাঁ কাফেররা দমন হয়ে গেছে, তখন প্যালেস্টাইন মোবারক জমিনে ঢুকবো। এইরকম বেয়াদবি করেছে বনি ইসরায়েলের। ইহুদিদের বেয়াদবিটা আজকাল না শুধু, আর ইহুদিদের জুলুম অত্যাচার আজকে না, ইহুদিরা জীবদ্দশায় নবীর মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ পাকের এত নিয়ামত, তারপরেও তাদের নাফরমানি আর বেয়াদবির শেষ ছিল না। এ হচ্ছে বদজাতি। মিকদাদ বিন আসওয়াদ বললেন যে আমরা ওই কাপুরুষ না আর ওই বেয়াদব না যে এরকম বেয়াদবি কথা বলবো, হ্যাঁ, বরং ইয়া রাসূলুল্লাহ চলেন আপনি আগে বাড়েন, হ্যাঁ, ইন্না মাকা মুকাতিলুন, আমরা আপনার সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আছি, চলেন জিহাদে যাব। যা হোক, আল্লাহ পাক এখানে আয়াতগুলি নাযিল করলেন যে তোমরা তো পছন্দ করছিলে কি যে আমরা আরামে আরামে ধন সম্পদটি লুটে নিয়ে চলে আসি আর আমরা লড়াই না করি, কিন্তু আল্লাহ তোমাদের জন্য এর চাইতে বেশি কল্যাণ চাইছিলেন। ধন সম্পদ গনিমত হাসিল হবে আর ওদের ওপর একটা মায়েরও পড়বে, ওদের বড় বড় কাফের নেতাগুলি ধ্বংস হবে, যাতে ওদের কোমরটা ভেঙে যাবে, দুর্বল হবে। বহু বন্দী হয়ে সত্যের জন্য আসলো, বহু ফায়দা, ধন সম্পদেরও ফায়দা হলো আর দিন ইসলামের বিজয়ের ফায়দা হলো। তাই আল্লাহ পাক বলছেন যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেমন তোমাদেরকে সত্যিকার মুমিন বলেছেন এই গুণগুলি থাকলে তেমনই শোনো, তেমনই কামা আখরাজাকা রব্বুকা মিন বাইতিকা বিল হক, হে নবী যেমন তোমাকে তোমার প্রতিপালক বের করেছেন তোমার বাড়ি থেকে সত্য সহকারে বা যথাযথভাবে, মানে ভালো উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক বের করেছেন। ওয়া ইন্না ফারিকাম মিনাল মুমিনিনা লাকারিহুন, আর নিঃসন্দেহে মুমিন মুসলিমদের একদল এটাকে অপছন্দ করছিল। তার মানে জিহাদের মুখোমুখি হওয়া, কাফেরদের সামনে গিয়ে লড়াই করা, খালি হাতে নিরস্ত্র, তেমন কোনো অস্ত্র নেই, কি করে আমরা লড়াই করব, এটা পছন্দ করছিল না। যদিও একদল মুমিন, আল্লাহ মুনাফিক তাদেরকে বলেন, তারা মুমিনই ছিলেন, প্রথম দিকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে তারা ছিলেন।
আল্লাহ পাক বলছে ইউজাদিলুনাকা ফিল হাক্কি বাদা মা তাবায়্যানা, তাদের জন্য সুস্পষ্ট হওয়ার পরেও এই সত্য সম্পর্কে তারা, হে নবী, তোমার সাথে বাক বিতণ্ডায় লিপ্ত ছিল। তার মানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কথা আলাপ আলোচনা করছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ কেমন করে আমরা লড়াই করব, আমরা তো প্রস্তুত হয়ে আসিনি, আমাদের কাছে অস্ত্র নেই, আমাদের কাছে কোনো ঘোড়া নেই, বাহন নেই, ছোটাছুটি করতে হবে, আক্রমণ করতে হবে, কিভাবে কি করব আমরা। তো এইরকম যে তোমার সাথে করছিল তারা, বাদামা তাবায়্যানা, সুস্পষ্ট হওয়ার পর। কি সুস্পষ্ট হওয়ার পর? যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যে উদ্দেশ্যে ওরা গিয়েছিল সেটা তাদের হাত ছাড়া করে দিয়েছে। আল্লাহ ওর চাইতে ভালো চাইছিলেন। একটা সহজে হাসিল হওয়া, সেটা হচ্ছে বাণিজ্য কাফেলা, ধন সম্পদ, আর আরেকটা হচ্ছে জিহাদের ময়দানে এদের শক্তিকে দুর্বল করে গনিমতের ধন সম্পদ হাসিল হওয়া। আল্লাহ কোনটা চাইছিলেন? হাদিসের ভাষায় রয়েছে আল ইরো ওয়ান নফির। ইর মানে হচ্ছে বাণিজ্য কাফেলা, আর নফির মানে হচ্ছে সেনাদল। তো আল্লাহ চাইছেন যে এই কাফের সেনাদলের সাথে মুখোমুখি হও তোমরা। তো তোমাদের জন্য স্পষ্ট হয়ে গেছে যে যেই উদ্দেশ্যে তোমরা এসেছিলে, এই বাণিজ্য কাফের উদ্দেশ্যে, ও তো হাতছাড়া হয়ে গেছে। আবু সুফিয়ান নিয়ে ও মক্কার দিকে এগিয়ে চলে গেছে, আর ধরতে পারবেন না ওদেরকে। যখন হাতছাড়া হয়ে গেছে, এখন হয় খালি হাতে ফিরে আসতে হয়, কিছুই পেলে না, মেহনত গেল ব্যর্থ, আর না হইলে কাফেরদের মুখোমুখি হয়ে লড়াই করতে হয়। তো আল্লাহ পাক বলছেন যে তোমার সাথে তারা বাক বিতণ্ডায় লিপ্ত রয়েছে ফিল হক, এই সত্যের ব্যাপারে, বাদামা তাবায়্যানা, তাদের জন্য এই কথা স্পষ্ট হওয়ার পর যে বাণিজ্য কাফেলা হাত ছাড়া হয়ে গেছে। কান্নামা ইউসাকুনা ইলাল মউত, কারণ খালি হাতে যেহেতু তারা ছিলেন, আল্লাহ বলছেন তাদের অবস্থাটা, তাদের ওপর একটা ভয় ভীতি চেপে গেছে যে আমরা কি করব খালি হাতে। কান্নামা, যেন, ইউসাকুনা ইলাল মউত ওয়া হুম ইয়ানজুরুন, তাদের চোখের সামনে তারা দেখছে যে তাদেরকে মৃত্যুর দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, মৃত্যুর দিকে তাদেরকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। চোখের সামনে যেন মরণ দেখতে পাচ্ছি, কারণ ওরা তো 1000 আর আমরা হচ্ছে 313। ওরা প্রস্তুত হয়ে এসছে লড়াই করার জন্য, আমরা একেবারে প্রস্তুত না, আমাদের কাছে তেমন অস্ত্র শস্ত্র কিছুই নেই। কি করে ওইটা হইতে পারে? তাহলে তো মত সামনে, চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। এইরকম অবস্থা হয়ে গেছিল সাহাবায়ে কেরামদের। আল্লাহ পাক বলছেন ওয়াইজ ইয়াইদুকুমুল্লাহ ইহদাত তায়ফাতাইন, স্মরণ করো আল্লাহ পাক তোমাদের সাথে প্রতিশ্রুতি করছেন দুই দলের, বা করেছেন ইহদাত তায়ফাতাইন, দুই দলের একটি দলের, দুটো দলের একটি দল আল্লাহ দিতে চান। একটা হচ্ছে বাণিজ্যিক দল, আর আরেকটি হচ্ছে সেনা দল। বাণিজ্যিক দল ওরা চলে গেছে, তোমাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে, আর সেনা দল মক্কার দিক থেকে আবু জাহালের নেতৃত্বে আসছে। দুটোর একটা আল্লাহ দিতে চান তোমাদেরকে, যে আন্নাহা লাকুম, সেটা তোমাদের জন্য হবে। দুই দলের একটি দল তোমাদের জন্য হবে। ওয়াতাওয়াদ্দুনা আন্না গায়রা যাতি শাওকাতি তাকুনু লাকুম, আর তোমরা পছন্দ করছিলে, তাওয়াদ্দুনা, ওয়াদ্দা, ইয়াওয়াদ্দু মানে হচ্ছে পছন্দ করা, ভালোবাসা। তোমরা নিজের জন্য ভালোবাসছিলে, পছন্দ করছিলে যে তোমাদের জন্য নিরস্ত্র দলটি যেন হয়ে যায়, অর্থাৎ যাদের কাছে কোনো অস্ত্র নেই, বাণিজ্য কাফেলা, ওইটা যেন তোমরা হাসিল করে না, এটা তোমরা ভালোবাসছিলে। আর মিষ্টি মিষ্টি জিনিস সবাই ভালোবাসে, তাই না? বেশি কষ্ট না করতে হয় আর সহজে হাসিল হয়। আর বিশেষ করে যারা বিদআত করে, ও তো সব মিষ্টি সুন্নাত, সবগুলি মিষ্টি সুন্নাত, কষ্টদায়ক সুন্নাত, তিতা সুন্নাত আদায় করতে চাই না। ওরা বলে যে ওই সাবানের হালুয়া রুটি কেন খায় জানেন? কেন খায় হালুয়া রুটি? বলছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই দাঁত ভেঙে গেছিল, ওই ওহদে দাঁত শহীদ হয়েছিল না, দাঁত শহীদ হওয়ার পরে তাদের এইসব কিচ্ছা বানানো, কিচ্ছা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব বানানো। তারপরে দাঁত ভেঙে যে নবী সাল্লাল্লাহু কিছুই খেতে পারতেন না, তো হালুয়া খেয়েছিলেন। কি খেয়েছিলেন? হালুয়া খেয়েছিলেন। তো নবী সাল্লাল্লাহু যেহেতু হালুয়া খেয়েছেন, সেই জন্য আমরাও শাবান মাসে কি করি? শবে বরাতে হালুয়া খাই। স্যার, এটা হচ্ছে মিষ্টি সুন্নাত, ধরলাম যে সুন্নাত। এক প্রথম কথা কিচ্ছাই সব একবারে বানানো। শাবান মাসে ওহদ যুদ্ধই হয়নি, ওহদ যুদ্ধ শাবানে হয়, সওয়ালে হয়েছে, ঠিক না? তাহলে দেখেন 2 মাস আগে হালুয়া খেয়ে বসে আছে, 2 মাস আগে হালুয়া খেয়ে বসে আছে বিদ্যার্থীরা, অথবা 10 মাস পরে। তো যদি এই সুন্নত করতেই হয়, ধরে নিলাম তাদের কথায়, তো তার আগে তিতা সুন্নতটা আদায় করেন। সেটা কি? দাঁতগুলো ভাঙেন। জি, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলছেন
যে তোমরা কি চাইছিলে, ওয়াতাওয়াদ্দুনা তোমরা পছন্দ করছিলে, আন্না গায়রা যাতি শাওকাতে তাকুনু লাকুম যে তোমাদের জন্য যেন নিরস্ত্র দলটি হয়ে যায়, অর্থাৎ বাণিজ্য কাফেলাটি তোমরা যেন হস্তগত করতে পারো। ওয়া ইউরিদুল্লাহু আন ইউহিক্কাল হাক্কা বিকালিমাতিহি আর আল্লাহ পাক চাইছিলেন যে সত্যকে তার বাণী দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন, সত্যকে দ্বীন ইসলামকে শক্তিশালী করতে চান এই বদরের মাধ্যমে। ওয়াক্তা দাবের আল কাফিরিন আর কাফেরদের শেকড়কে কেটে দিতে চান। কাতা একটা মানে কেটে দেওয়া, আর দাবের বলা হয় পেছন দিককে, দাবের দবর থেকে, তো লেজ পেছন দিকে লেজ থাকে, তো এখানে এই জন্য শেকড়ের অর্থ করলাম, ভাব অর্থ। কাফেরদের শেকড়কে কেটে দিতে চান। কাফেরদের শেকড় ছিল এই বড় বড় নেতাগুলি যেগুলি বদরে ধ্বংস হয়েছিল, আবু জাহাল, ওতবা, শাইবা, রবিয়া, ওয়ালিদ বিন ওতবা, এরা সব বড় বড় বীর পুরুষ ছিল। সব বীর পুরুষগুলো বেরিয়ে এসেছিল তাদের ধন সম্পদ রক্ষা করার জন্য, সবগুলি গেছে। লিয়ুহিক্কাল হাক্কা যাতে আল্লাহ পাক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন, ওয়ায়ুবতিলাল বাতিল আর মিথ্যাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নির্মূল করেন বা নিশ্চিহ্ন করেন, ওয়ালাউ কারিহাল মুজরিমুন যদিও অপরাধীরা তা পছন্দ করে না। আর মক্কার লোকেরা, মক্কার কাফের মুশরিকেরা অপরাধী ছিল, মুজরিম ছিল, আর তারা এটা কখনো পছন্দ করবে না, চাইবে না, কিন্তু আল্লাহ পাক চান যে তাদেরকে নির্মূল করবেন, তাদেরকে শাস্তি দেবেন আর তোমাদেরকে আল্লাহ পাক বিজয়ী করবেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বদরের প্রান্তে পৌঁছে গেলেন। ওইদিকে কাফেররা প্রথম দিকে পৌঁছে গেছিল বদরে এসে, আর এসে যে এলাকায় পানি ছিল পর্যাপ্ত পরিমাণে, পানিগুলি সব দখল করে নিয়েছিল। পানি তাদের দখলে, কাফেরদের দখলে। মুসলিমরা এমন জায়গায় গিয়ে অবস্থান করলেন সেখানে পানির কোনো ব্যবস্থা নেই। এই আর এক সংকট, পরীক্ষার ওপর পরীক্ষা, খালি হাতে মুখোমুখি কাফেরদের, আর পানির ব্যবস্থা নেই। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নিয়ামত দেখেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতে শুরু করলেন, সাহাবায়ে কেরামরা এক এক জায়গায় এক এক সাহাবী দোয়া করা শুরু করলেন। আল্লাহ পাক ওই চিত্র তুলে ধরেছেন, ইয তাস্তাগীসুনা রাব্বাকুম, স্মরণ করো যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে, রবের কাছে সকাতরে ফরিয়াদ করছিলে, যাচ্চা করছিলে, দোয়া করছিলে আল্লাহর কাছে। ইস্তিগাসা, ইস্তিগাসা মানে এক হচ্ছে দোয়া, দোয়া হচ্ছে সাধারণ অর্থে দোয়া মানে আল্লাহকে ডাকা, আহ্বান করা, ঠিক আছে। আর ইস্তিগাসা বিশেষ অবস্থার দোয়া, সেটা হচ্ছে বিপদে আপনি পড়ে আছেন, বিপদের অবস্থায় দোয়া করা, উদ্ধার কামনার দোয়া। আপনি বিপদে ফেসে গেছেন, আগুনে ফেসে গেছেন, পানিতে ডুবছেন, বালা মুসিবত চারিদিকে ঘিরে নিয়েছে, ওই সময় যে দোয়া করছেন এটাকে ফরিয়াদ বলা হয়। সেটা হচ্ছে ইস্তিগাসা। ইস্তিগাসা কার কাছে করতে হবে? এটা একমাত্র আল্লাহর কাছে, একমাত্র আল্লাহর কাছে, না জিনের কাছে? জিনের কাছে চাওয়া যাবে না। মাঠে যদি কোনো বালা মুসিবতে পৌঁছে যান, এই জিনের রাজা গো আমাকে উদ্ধার করো, জায়েজ? শিরক। তো জিনের কাছে যদি না কাছে, হে বড় পীর আমাকে উদ্ধার করো, করা যাবে? হ্যাঁ, আমাদের 300 কতজন আউলিয়া, 360 জন আউলিয়া, 360 আউলিয়া, তাদের কাছে সাহায্য যদি চান চাওয়া যাবে? রবের কাছে। তাস্তাগীসুনা রাব্বাকুম, ফরিয়াদ কাকে করতে হবে? রবের কাছে ফরিয়াদ করতে হবে। স্মরণ করো যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ফরিয়াদ করছিলে, সকাতরে দোয়া করছিলে, ফাস্তাজাবা লাকুম, অতঃপর তোমাদের ডাকে আল্লাহ পাক সাড়া দিয়েছিলেন, তোমাদের দোয়া কবুল করে। ইস্তিজাবা মানে কবুল করা, ডাকে সাড়া দেওয়া। কি বলে সাড়া দিয়েছিলেন? আন্নী মুমিদ্দুকুম বিআলফিম মিনাল মালায়েকাতি মুরদিফিন, যে নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের সাহায্য করব। আল্লাহ বলছেন নিঃসন্দেহে হে বদরের 313 জন সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তোমাদের আমি সাহায্য করব, এতে কোনো সন্দেহ নেই। বিআলফিম মিনাল মালায়েকাতি, 1000 ফেরেশতা দিয়ে, মালায়েকা পাঠিয়ে। মুরদিফিন, যারা একের পর এক নেমে আসবে, একসাথে নয়, নামতি আছে। একসাথে যদি চলে আসে তো হয়তো অনেকে খেয়াল করেনি, দেখতে পাইনি, তাই না? আর একবারই আসলো, কিন্তু আস্তেই আছে, আস্তে আছে, আরো বেশি ভীতি সঞ্চার হবে। তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এইভাবে সংখ্যায় 313 জন, কিন্তু কাফেররা সংখ্যাতে অনেক দিক ছিল। জি, তো আল্লাহ পাক রব্বুল বলছেন যে একের পর এক আমি তোমাদের জন্য ফেরেশতা নামিয়ে দেব। মুরদিফিন মানে একের পর এক আসা। ওমা জাআলাহুল্লাহু ইল্লা বুশরা, তাহলে প্রথম আল্লাহ পাকের নিয়ামত এই দোয়া শোনার পরে বদরের যুদ্ধে সাহায্যের কথা শোনেন। প্রথম নিয়ামত হচ্ছে যে 1000 ফেরেশতা আল্লাহ পাক নামিয়েছিলেন, আর বদরের যুদ্ধে একমাত্র ফেরেশতারা নেমে যুদ্ধও করেছিলেন। অন্য যুদ্ধে, হুনাইনের যুদ্ধে ফেরেশতা নেমে এসেছেন, কিন্তু ফেরেশতারা যুদ্ধ করেন নাই, ফেরেশতারা শুধু সাপোর্ট করেছেন,
এবং ফেরেশতারা তাদেরকে করেছেন, শক্তিশালী করেছেন, কিন্তু তারা যুদ্ধ করেননি। এই বদরের যুদ্ধে ফেরেশতারাও জিহাদে অংশ নিয়েছে এবং হত্যা করেছে কাফেরদের, বেশ কিছু কাফেরকে হত্যা করেছে। যেমন একটা হাদিসে রয়েছে যে হঠাৎ করে একটা আওয়াজ শুনছেন যে আকদেম হাইজুম, এই হাইজুম তুমি অগ্রসর হও, আগে বাড়ো, কাফেরদের দিকে অগ্রসর হও। আর হঠাৎ করে দেখা গেল যে একটা কাফের খুলি ছুটে পড়েছে, কোন দিক থেকে লাগলো, মাথা ছুটে পড়ে আছে। তো হাইজুম নামে এক ফেরেশতা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ওয়াজালিকা মিন মাদাদিস সামাই সালেসা, তৃতীয় আসমানের ফেরেশতার পক্ষ থেকে এই মদদ এসেছে। এইভাবে আল্লাহ পাক সাহায্য করেছেন। তো এই ছিল এক সাহায্য। দ্বিতীয় সাহায্য হচ্ছে ওমা জাআলাহুল্লাহু ইল্লা বুশরা, এই ফেরেশতাকে নামিয়ে দেওয়া একমাত্র আল্লাহ তোমাদের জন্য সুসংবাদ করেছেন। আল্লাহ পাক বলতে চাইছেন এই কথা যে আল্লাহ কি ফেরেশতা নামাবার মুখাপেক্ষী, যে ফেরেশতা না নামাইলে আল্লাহ বিজয় দান করতে পারবেন না, আল্লাহ মুমিনদেরকে বিজয়ী করবেন না, এমনি করতে পারবেন না, আল্লাহর কুদরতে কোন দিয়ে করতে পারবেন না? হ্যাঁ, কোন দিয়ে যদি আগুন নিমাতে পারেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, ইয়ানারু কুনি বারদান, তাহলে আল্লাহ পাককে কোন দিয়ে ধ্বংস করতে পারতেন না? কোন দিয়ে সারা পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে, তো কোন দিয়ে এই 1000 কাফেরকে ধ্বংস করতে পারতেন না? কিন্তু আল্লাহ ওই কোন দিয়ে চাননি, একটু মেহনতের মাধ্যমে হাসিল হোক। মেহনতের মাধ্যমে হাসিল হোক, যে তোমরাও মেহনত করো, তোমাদের সাথে ফেরেশতাও একটু লড়াই করুক, যে ফেরেশতা লড়াই করুক, তোমাদের সাথে থাকুক, তোমাদের সাপোর্টে। তোমাদের জন্য এটি সুসংবাদ ছিল যে 1000 ফেরেশতা এসছে, না হলে আমি ইচ্ছা করলে শুধু কোন দিয়ে হও দিয়ে করতে পারতাম। ওয়ালে তাতমাইন্না বিহি কুলুবুকুম, আর যাতে করে তোমাদের হৃদয়ের প্রশান্তি হাসিল হয় এর মাধ্যমে, এই ফেরেশতা নামানোর মাধ্যমে। ওমান নাসরু ইল্লা মিন ইনদিল্লাহ, আর আসলে তো সাহায্য একমাত্র আল্লাহর নিকট থেকে, সাহায্য একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে। ইন্নাল্লাহ আজিজুন হাকিম, নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক রব্বুল মহাপরাক্রান্ত আর মহান বা মহাবিজ্ঞানময়, হাকিম বিজ্ঞানময়। তার সৃষ্টিগত কাজেও হেকমত রয়েছে, রহস্য রয়েছে, এবং তার বিধিবিধানে শরীয়তের তাতে হেকমত রয়েছে। ইয ইউগাশশিকুমুন নুআসা আমানাতাম মিনহু, আর একটি অনুগ্রহ, এক তো ছিল 1000 ফেরেশতা নামানো, অন্তরকে তাদের প্রশান্তি দান করা, যে একটা অশান্তি ছিল যে কি করব, খালি হাতে, অস্ত্র নেই, কিছুই নেই, ঘোড়া নেই, সাজ সরঞ্জাম নেই যুদ্ধের কিছু, তো মনের প্রশান্তি। 3 নম্বর হচ্ছে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে হঠাৎ করে যুদ্ধ শুরু হচ্ছে, ওই সময় তাদের ওপর তন্দ্রা চেপে গেছে, 313 জন সাহাবী সকলে ঝিমাচ্ছে। তন্দ্রা আসলে মানসিক শান্তি হাসিল হয়, ঝিমালে কি হয়, মানসিক শান্তি হয়। কিছুক্ষণ ঝিমানোর পরে দেখেন যে জেগে উঠেছেন, আবার হয় না, সজাগ, আর তারপর ঘুম আসছে না, ঘুম ভেঙে গেছে, এখন গাড়ি চালাচ্ছেন। কিন্তু যখন তন্দ্রাটা চলে আসে তখন কিছুক্ষণ থেমে যান, তন্দ্রা তখন আর গাড়ি চালায়েন না, দেখবেন তারপরে আপনি ঠিক আপন অবস্থায় চলে আসছেন। এটা মনের শান্তি হাসিল হয় তন্দ্রাতে। একাধিক জিহাদের ময়দানে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহাবাই কেরামদের ওপর তন্দ্রা এইরকম আল্লাহ পাক দিয়েছেন। ওহদের যুদ্ধ এরকম হয়েছিল, যখন হতাহত অবস্থায় তন্দ্রা, কাফেরদের অস্ত্র চলছে সাহাবায়ে কেরামদের ওপর, সেই সময় তন্দ্রা চেপে গেল, ওর মাধ্যমে প্রশান্তি। এখানেও আল্লাহ পাক কি করলেন, ইয ইউগাশশিকুমুন নুআস আমানাতাম মিনহু, স্মরণ করো যখন আল্লাহ পাক রব্বুল তোমাদেরকে ঢেকে দিলেন তন্দ্রা দিয়ে, আমানাতাম মিনহু, তার পক্ষ থেকে নিরাপত্তা স্বরূপ। এই তন্দ্রাতেই তোমাদের জন্য নিরাপত্তা ছিল, মনের শান্তি ছিল। ওয়া ইউনাজ্জিলু আলাইকুম মিনাস সামাই মাআন, আর আরেকটি নিয়ামত হচ্ছে আকাশ থেকে আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করে দিলেন। কারণ সাহাবায়ে কেরামদের দিকে কি ছিল না, পানির ব্যবস্থা নেই, উযু নেই, কারো স্বপ্ন তো সে যে গোসলের ব্যবস্থা নেই, নামাজ পড়বো কি তায়াম্মুম করে, এ তো একটা দিক ছিল। আর একটা দিক ছিল, বদরে যারা গিয়েছেন আর যুদ্ধের এলাকাটা বালি আর বালি, সেই বালিতে পা ধরে রাখা যায় না, পা ফসকে যায়, পা স্থির থাকে না। যখন বৃষ্টি হলে, ভালো মতো বৃষ্টি হলে, তখন বালিগুলো কি হয়ে গেল, শক্ত হয়ে গেল, তারপরে দৌড়াদৌড়ি করা, আক্রমণ করা, ছোটাছুটি করা সহজ হয়ে গেল। এটা আর এক নিয়ামত আল্লাহ পাক রব্বুল এই বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে। তো আল্লাহ পাক তাই বলছেন যে তোমাদের জন্য আল্লাহ পাক কি করলেন, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন, লিউতাহিরাকুম বিহি, যাতে করে তোমাদেরকে তার দ্বারা তিনি পবিত্রতা দান করেন, মানে ওযু গোসলের ব্যবস্থা হয় এবং তোমাদের পানি পান করার ব্যবস্থা হয়।
ওয়ায়ুযহিবা আনকুম রিজ্জা শাইতান। যখন বৃষ্টি হলো সাহাবায়ে কেরামদের কাছে যত মশক টশক ছিল সব ওই পানি ভর্তি করে নিলেন, পানির আর অভাব নেই। জি, আর কি ওয়ায়ুযহিবা আনকুম রিজ্জা শাইতান, আর শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাদের থেকে আল্লাহ পাক এই বৃষ্টির মাধ্যমে দূর করতে চেয়েছেন। কেমন ভাবে? কারণ অশসা ছিল যে আমরা এই নাপাক অবস্থায় কেমন করে কি করব, তেমন করে নামাজ পড়বো। হ্যাঁ, তেমন বিধান তখন নাজল হয়নি, তখন তেমনের বিধান নাজল হয়নি, এক কথা। 2 নম্বর কথা, যে আমরা এই নাপাক অবস্থায় জিহাদ করব, এই জিহাদে কি জিততে পারবো? মানুষের মনে একটা আসবে, এইরকম অবস্থা তৈরি হবে, তাই না? আপনি যদি নাপাক অবস্থায় থাকেন, গোসল ফরজ আছে, আর যদি গাড়ি চালান তো মনে একটা অস্বস্তা থাকবে যে কি জানি কোথায় কি হয়, দুর্ঘটনা অ্যাক্সিডেন্ট হয়, আমি নাপাক অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছি, হবে না? হবে না? জি হ্যাঁ, হবে একটা অস্বস্তা। তো এইরকম অবস্থাটা আসলে হয়েছিল সাহাবায়ে কেরামদের, যে নাপাক অবস্থায় আমরা, তারপরে এই বালির ওপর চলা যাচ্ছে না, আমরা কি যে হবে, পানি নেই আমাদের কাছে, তারপর ওদের কাছে যথেষ্ট পানি, আমাদের পিপাসা লাগলে করবোটা কি? যুদ্ধের ময়দানে দৌড়াদৌড়ি করতে গিয়ে পিপাসা লাগলে তো পানি নেই, তো মরে যাবো, তো কি হবে? নানান চিন্তা তাদের ওপর চেপে গেছে। আল্লাহ পাক সব দূর করে দিলেন। শয়তান যে কুমন্ত্র ওয়াসওয়াসা দিচ্ছিল যে তোরা কি পান করবি, তোরা পিপাসায় মরবি, হ্যাঁ, তোর নাপাক অবস্থায় যদি যদি কাফের মেরেই দেয়, তুই নাপাক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবি, নানান ওয়াসওয়াসাতে লিপ্ত ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম। আল্লাহ পাক তা দূর করে দিলেন। ওয়ালিয়ারবিত আলা কুলুবিকুম, আর যাতে করে তোমাদের হৃদয়কে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সুদৃঢ় করেন। রাবাত ইয়ারবিতু মানে বেঁধে দেওয়া, তো বেঁধে দেওয়া মানে সুদৃঢ় করা। অন্তরকে আল্লাহ সুদৃঢ় করলেন যে না, এখন আমাদের এই পানির অভাব নেই, এখন আমরা পবিত্র হয়ে গেছি, গোসল যার ছিল গোসল করে নিয়েছি, উযু করে নিয়েছি, সুতরাং আর আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। ওয়ায়ুসাব্বিতা বিহিল আকদাম, এবং এই বৃষ্টির মাধ্যমে তোমাদের পাগুলিকে সুদৃঢ় করতে চান বা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চান, যাতে করে চলতে দৌড় দিতে এই বালি মরুভূমিতে অসুবিধা না হয়। এটাও হয়ে গেল এই বৃষ্টির মাধ্যমে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ফেরেশতাদেরকে সম্বোধন করছেন, বলছেন ইজ ইউহি রব্বুকা, স্মরণ করো হে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, যখন তোমার প্রতিপালক ওয়াহি করছিলেন, প্রত্যাদেশ করছিলেন এলাল মালায়েকাতে, ফেরেশতাগণকে, আন্নী মাকুম, এটা হচ্ছে ফেরেশতাকে হুকুম, যে হে ফেরেশতারা, মালায়েকা, আমি আল্লাহ তোমাদের সাথে আছি। 1000 ফেরেশতাকে আল্লাহ সম্বোধন করে কি বলছেন, যে আন্নী মাকুম, আমি তোমাদের সাথে আছি। ফাসাব্বিতুল্লাযীনা আমানু, সুতরাং যারা মুমিন বিশ্বাসী তাদেরকে তোমরা সুদৃঢ় করো, সুপ্রতিষ্ঠিত করো, তাদেরকে তোমরা সাপোর্ট করো, শক্তিশালী করো। সাউলকি ফি কুলুবিল্লাযীনা কাফারু রব, অচিরেই আমি কাফেরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেব। সাউলকি আমি নিক্ষেপ করে দেবো, আলকা ইউলকি মানে নিক্ষেপ করা, ফি কুলুবিল্লাযীনা, কাফেরদের হৃদয়ে, কাফেরদের অন্তরে, আর রব ভীতি, আল্লাহ পাক কাফেরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন, যার ফলে আর সামনে দাঁড়াতে পারলেন না। প্রথম দিকে এসেছিল বদরের যুদ্ধের ঘটনা পড়ে দেখবেন যে 3 জন এসেছিল, 3 জনে যখন শেষ হয়ে গেল তখন তাদের মনোবল ভেঙে পড়লো, আর তারপরে কিছুক্ষণের মধ্যেই একবার রণক্ষেত্রে ছেড়ে পালাতে শুরু করলো। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তারপরে বলছেন ফাদরিবু ফাওকাল আনাক, হে ফেরেশতারা, সুতরাং তোমরা তাদের কাঁধের ওপর আঘাত হানো। ফাওকাল আনাক, অনকের বহু বচন হচ্ছে আনাক। আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে হুকুম করছেন তোমরা মারো ওই কাফেরদের, কিসের ওপর? কাঁধের ওপর মারো, কাঁধের উপরে মেরে তাদের মাথাকে ছুটিয়ে দাও একবারে। এই আল্লাহ পাকের এক হুকুম ফেরেশতাদেরকে, ওয়াদরিবু মিনহুম কুল্লা বানান, আর এই কাফেরদের প্রত্যেকের জোরে জোরে আঘাত আনা, হাত পায়ের জোরে আঘাত আনা। বানান, আসলে বানানের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে হাত পায়ের আঙ্গুলের অগ্রভাগ, এগুলো হচ্ছে বানান। এই বানান, এই যে সামনের দিকে আছে না পায়ের, ওই রকম, এগুলোকে বানান বলা হয়। তো এইদিকে আঘাত আনো, হাতের ওপর আঘাত আনো আর পায়ের ওপর আঘাত আনো, এতে ফায়দা কি হবে? ফেরেশতাদের আঘাত, এই আঘাতের মাধ্যমে অস্ত্র তরবারি ধরেছিল, ঢাল ধরেছিল, হাত থেকে পড়ে গেল, হাত আর কাজ করছে না, অকেজ। ওইদিকে পায়ের ওপর এমন মার পড়েছে যে আর পা চলে না, উল্টে পড়ে আছে, তাই না? আল্লাহ পাক এইভাবে মারি দিতে বলছেন ফেরেশতাদেরকে হুকুম করে, ফাদরিবু ফাওকাল আনাক ওয়াদরিবু মিনহুম কুল্লা বানান। কেন এই মায়ের ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে কাফের আবু জাহাল আর তার সাথী সঙ্গী মক্কার মুশরিকদের ওপর বদরের যুদ্ধে? আল্লাহ বলছেন জালেকা, এটা এই জন্য যে বিআন্নাহুম শাকুল্লাহ ওয়া রাসূলাহ, এরা আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের
বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, যিনি তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে তাদের ভিতর থেকে এসেছিলেন, তারা নিজেরাই আশ্রয় দেয়নি, অন্যরা আশ্রয় দিয়েছে, মদিনার লোক আশ্রয় দিয়েছে, মারো এদেরকে। আর জেনে রাখো যে যারা আল্লাহ এবং রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে, প্রতিটি ক্ষেত্রে, জীবনে যে কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহ এবং রসুলের যদি বিরুদ্ধাচরণ করে কেউ, ফাইনাল্লাহ শাদীদুল ইকাব, তাহলে জেনে রাখা উচিত যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কঠোর শাস্তিদাতা। তাহলে এই শাস্তি শুধু আবু জাহালকে হয়েছে আর তার সাথী সঙ্গীদের হয়েছে, মক্কার মুশরিকরাই শুধু লাঞ্ছিত অপদস্থ হয়েছে এমন কথা নাই। আল্লাহ পাকের বিধান সকলের জন্য এক। যারাই আল্লাহ এবং রসুলের নাফরমানি করবে, আকীদার ক্ষেত্রে নবীর আকীদার ওপর না, সুন্নতের ক্ষেত্রে সুন্নত বাদ দিয়ে বিদাতি ধর্ম পালন করেন, আল্লাহ বিরুদ্ধাচরণ করেন, ফরজ অজেবে ঘাটতি করি, আল্লাহ পাকের নাফরমানি করেন, হ্যাঁ শুধু দু চারটা কাজ ইসলামের করেই মনে করেন যে আমি মুসলিম, আর আপনার পারিবারিক ক্ষেত্রে ইসলাম নেই, বিবাহ শাদীতে ইসলাম নেই, আপনার অর্থনীতিতে ইসলাম নেই, আপনার রাষ্ট্রনীতিতে ইসলাম নেই, ইসলাম নেই। সুতরাং তার নামাজ পড়লেও আর সকাল সুরাত ইসলামিক থাকলেও ওই দিকে কবর মাজার পূজার ধর্ম হচ্ছে তোমাদের ধর্ম। আল্লাহ এবং রসুলের নাফরমান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় মাজার ছিল নাকি? সাহাবায়ে কেরামের মাজার ছিল? হ্যাঁ, কোন মাজারে ওরস লাগতো বলেন তো দেখি। তাহলে বলেন যে কোন ধর্ম আমরা পালন করছি? আল্লাহ এবং রসুলের নাফরমানি করে। যারাই আল্লাহ এবং রসুলের নাফরমানি করে, ফাইনাল্লাহ শাদীদুল ইকাব, তাদের জেনে রাখা উচিত আল্লাহ পাক কঠোর শাস্তিদাতা। যালিকুম ফাযুকু, আর এই শাস্তি তো আছেই, এই শাস্তি যে জিহাদের ময়দানে শাস্তির কথা উল্লেখ করা হইল, এই শাস্তি ফাযুকু, সুতরাং তোমরা এর স্বাদ গ্রহণ করো, এই স্বাদ গ্রহণ করো। ওয়ান্না লিল কাফিরিনা আযাবান নার, আর জেনে রাখো যে কাফেরদের জন্য আরো জাহান্নামের আযাব রয়েছে। দুনিয়ার আযাব তো ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ হুকুম করলেন, মারো এদের কাঁধের উপর, মারো এদের জোড়ে জোড়ে, হ্যাঁ, আর যেখানে হাড়ের জোড় রয়েছে মারো, আর এদেরকে অচল অকেজো করে দাও। আর এই তো দুনিয়ার আযাব তো আছেই জিহাদের ময়দানে, আর কাফেরদের জন্য যারা কুফরের অবস্থায় মারা যাবে জাহান্নামের আযাব রয়েছে। আল্লাহ পাক তারপরে বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইযা লাকীতুমুল্লাযীনা কাফারু যাহফান ফালা তুওয়াল্লুহুমুল আদবার, হে মুমিনরা, যখন তোমরা কাফেরদের মুখামুখি হবে রণক্ষেত্রে, যাহফান লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে, সশস্ত্র সেনা দলের তোমরা যখন মুখামুখি হবে, ফালা তুওয়াল্লুহুমুল আদবার, তখন তাদেরকে পৃষ্ঠদেশ ফিরিয়ে দিয়ে পালায়ন করিও না, পিঠ দেখে পালায়ন করিও না। যখন জিহাদের ময়দানের মুখোমুখি হয়ে গেছেন তখন আর পালায়ন করা যাবে না, কাবিরা গুনাহ। প্রিয় মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদিস রয়েছে যে লা তাতামান্নাউ লিকাল আদুওয়ি, তোমরা কখনো শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করিও না, যে হোক হোক লড়াই হোক হোক এরকম করিও না কখনো, এটা নিষেধ। শখ করে শুধু এরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যাক আর লড়াই করতে হোক না, এটা কখনো করিও না। ওয়াসালুল্লাহ আল আফিয়া, সবসময় নিরাপদ থাকা আল্লাহর কাছে কামনা করিও। কিন্তু ফাইজা লাকিতুমুহুম, যদি এইরকম মুখামুখি হয়ে যাও, ফাসবুতু, তাহলে তখন সুদৃঢ় থাকো, তখন আর পিছপা হওয়া যাবে না, তখন পিছপা হারাম। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি প্রসিদ্ধ হাদিস রয়েছে, জানা আছে, ইজতানিবুস সাবাল মুবিকাত, 7টি ধ্বংসকারী পাপ থেকে তোমরা বেঁচে থাকো। আছে, অনেকের মুখস্থ আছে হয়তো, বা অর্থ তো মুখস্থ। 7টি ধ্বংসকারী সবচেয়ে বড় পাপ, প্রথম হচ্ছে তার মধ্যে আশিরকু, তারপরে আসসেহরু, জাদু বলেছেন, এই করে শেষখানে বলেছেন ওয়াত্তাওয়াল্লি ইয়াউমাজ জাহফি, হ্যাঁ, কাফেরদের সামনে, কাফেরদের সেনা দলের সামনে মুখোমুখি হয়েছেন, ওই সময় পিঠ ফিরিয়ে পালায়ন করা, এটা হচ্ছে ধ্বংসকারী গুনাহ। তো আল্লাহ পাক ওই নির্দেশ এখানে দিয়েছেন। ওই হাদিস দিয়ে এই আয়াতের তাফসীর করা যেতে পারে, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে মুমিনরা, হে বিশ্বাসীরা, ইযা লাকীতুমুল্লাযীনা কাফারু যাহফান, যখন তোমরা কাফেরদের সেনা দলের সাথে মুখোমুখি হবে লড়াইয়ে, ফালা তুওয়াল্লুহুমুল আদবার, তখন পৃষ্ঠদেশ দেখিয়ে পালায়ন করিও না, পিঠ ফিরিয়ে পালায়ন করিও না। ওয়া মান ইউআল্লিহিম ইয়াওমাইযিন দুবুরাহু ইল্লা মুতাহাররিফান লিকিতালিন আও মুতাহাইয়িজান ইলা ফিয়াতিন ফাকাদ বাআ বিগাযাবিন মিনাল্লাহ, দুইটো ক্ষেত্রে শুধু কাফেরকে পিঠ দেখানো জায়েজ, আল্লাহ কোরআনে উল্লেখ করে দিয়েছেন এই আয়াতে, দুইটো ক্ষেত্রে জায়েজ। আর অন্য তৃতীয় কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে কাফের সামনে মারতে আসছে
আর আপনি বকরি ছাগলের মতো পালাচ্ছেন আর ওইদিকে জবাই করছে, এটা জায়েজ নাই, কখনো জায়েজ নাই। মারে তো গাজী আর মারে তো শহীদ। যদি আপনি মরে যান তাহলে শাহাদাত পাবেন ইনশাআল্লাহ, আর যদি মারতে পারেন তো গাজী হয়ে মেরে যদি ফিরে আসতে পারেন গাজী ফি সাবিলিল্লাহ ফিরে আসবেন, আল্লাহর যোদ্ধা হয়ে। আল্লাহ পাক বলেছেন ওয়া মান ইউআল্লিহিম ইয়াওমাইযিন দুবুরা, সেই দিন যদি কেউ পিঠ ফিরিয়ে দেয় যুদ্ধের ময়দানে, সামনে হয়ে গেছে সামনাসামনি, ওই দিক থেকে অস্ত্র চলতে শুরু হয়েছে, এই দিক থেকে শুরু হয়েছে, আর পালাইতে শুরু করলো, কেউ যদি ফিরিয়ে দেয় তাহলে আল্লাহর গজব পড়বে। পরে বলছেন কিন্তু মাঝখানে জায়েজ যে দুই অবস্থায়, ওই দুটো অবস্থা আল্লাহ বয়ান করছেন, ইল্লা তবে অথবা ব্যতীত, এই ব্যতীত কি মুতাহাররিফাল লিকিতালিন, রণকৌশল স্বরূপ। অনেক রণকৌশল, হ্যাঁ, ওর যাতে করে একটু সাহস বেড়ে যায়, এদিকে আসতে চাই না, ও দূরে দূরে সতর্ক থাকছে, একটু পালাতে দেখে লাফিয়ে কাচিয়ে চলে আসছে, ঘিরে ফেলেন ওকে। এই রণকৌশল স্বরূপ যদি আপনি পিঠ দেখান যে একটু এই দিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে আর তারপরেও আক্রমণ করব, তো এটা আল্লাহ বলছেন মুতাহাররিফান লিকিতালিন, হ্যাঁ, অর্থাৎ রণকৌশল স্বরূপ যদি আপনি পিঠ দেখান কাফেরকে তো জায়েজ, বড় আল্লাহর হুকুম এটি। আর মুতাহাইয়িজান ইলা ফিয়াতিন, অথবা দেখছেন যে আপনি একলা পড়ে গেছেন, জিহাদ করতে করতে সামনে এগিয়ে গিয়ে একা পড়ে গেছেন আর চারিদিকে সব কাফের, তাহলে এখানে আপনার উদ্দেশ্য মাঠ থেকে পালিয়ে যাওয়ার না, যুদ্ধের মাঠ থেকে, বরং সেখান থেকে আপনি এসে আপনার দল খুঁজছেন, আমার লোকেরা কোথায় আছে, সেখানে গিয়ে একটু আশ্রয় নিই, আর তারপরে ওদেরকে নিয়ে আবার একসাথে কয়েকজন হামলা করব, তখন এইটারও অনুমতি রয়েছে। আও মুতাহাইয়িজান ইলা ফিয়াতিন, অথবা নিজ দলের দিকে আশ্রয় নেওয়ার উদ্দেশ্যে, নিজ দলের কাছে আশ্রয় নেওয়ার উদ্দেশ্যে, যে ওখানে এসে আমি আবার তাদের উপর আক্রমণ করব, এই নিয়তে যদি পিঠ দেখান তো জায়েজ। এই দুই ছাড়া কেউ যদি ওয়া মান ইউআল্লিহিম ইয়াওমাইযিন দুবুরা, যুদ্ধের দিনে কেউ যদি তাদেরকে পিঠ দেখিয়ে দেয় কাফেরকে, ফাকাদ বাআ বিগাযাবিম মিনাল্লাহ, তাহলে আল্লাহ পাকের ক্রোধের সাথে সে জিহাদের ময়দান থেকে ফিরে আসবে, আল্লাহর গজব পড়বে, আল্লাহর গজবে পরিবেষ্টিত হবে, আল্লাহর ক্রোধে। ও মাওয়াহু জাহান্নাম, এবং তার বাসস্থান হচ্ছে জাহান্নাম। ও বিসাল মাসির, আর জাহান্নাম হচ্ছে বড়ই জঘন্য প্রত্যাবর্তন স্থল। এখানে আজকে তাফসীর শেষ করছি, আর বাকি তাফসীর ইনশাআল্লাহ তাআলা আগামী সপ্তাহগুলিতে করা যাবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেন আমাদেরকে কোরআন বোঝার তৌফিক দান করেন এবং কোরআনের প্রতিষ্ঠার তৌফিক দান করেন, কোরআনে করিমকে সঠিকভাবে বুঝে সঠিকভাবে আমল করার জন্য তৌফিক দান করেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন শত্রুদের অনিষ্ট থেকে আমাদের হেফাজত করেন। আল্লাহ পাক রব্বুল দ্বীন ইসলামকে আল্লাহ পাক যেন শক্তিশালী করেন। আল্লাহ পাক রব্বুল দুনিয়া এবং আখিরাতে আমাদেরকে যেন সফলতা দান করেন। আমাদের সকলকে আল্লাহ পাক জান্নাতুল ফিরদৌস যেন দান করেন। আমাদের বালা মুসিবত আল্লাহ পাক যেন দূর করে দেন।